শুধু তাই নয়, কবর রে এ ফাতেমা সমস্ত জান্নাতের মহিলাদের সর্দারনি হবে এমন একটা ব্যক্তি তোমার কাছে রেখে দিয়েছি, সাবধান সাবধান, তার সঙ্গে সৎ ব্যবহার করবা। কবর থেকে আওয়াজ আসছে, হে আবু যর গিফারি, না না, বিশ্ব নবী হযরতে বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার কলিজার টুকরা ফাতেমাকে চিনি না, আলিকাল্লামাল্লাহু ওয়াজহু, আলিকাররামাল্লাহু ওয়াজহু, তার স্ত্রীকে আমি চিনি না, জান্নাতের সর্দারনি ফাতেমাকে চিনি না, হাসান হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ওই আনহুমা ওই দুইজন যুবক যারা জান্নাতের সর্দার হবে তার মাকে আমরা চিনি না। আমরা শুধু চিনি যার আমল ভালো, তার সঙ্গে ব্যবহার ভালো। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي إلى آخر صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أكثروا ذكر هادم اللذات الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله وعلى محمد صلى الله আওয়াজ নাই গত 2 দিন আপনারা মাহফিল গেছে খাইলে গেছেন সবাই কি কোন সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
মদিনা মদিনা মুমিনু কি গুনগুনা মদিনা মদিনা মুমিনু কি গুনগুনা দিদারে মদিনা আশিকোं की तमन्ना सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु लना शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सुन वशम्सी अफ़ज़लु मिन शम्सिस समाई فإن الشمس تطلع بعد الفجر وشمسي تطلع بعد العشاء بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجسके लिए महफिल कौनैन सजी है फिरदौस से बोली जिसके वसीले से बनी है वहाशिम मक्की वहाशिम मक्की मदनी वल अरबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है फिरदौस से बोरी जिसके वसीले से बनी है वह हाशिम मक्की मदनी वल अरबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी अहमद है मुहम्मद है वही खत्म रसूल है मखदूम मुरब्बी वही औलिए कुल है अहमद है मुहम्मद है वही खत्म रसूल है मखदूम मुरब्बी वही औलिए कुल है इस पर ही नज़र
इस पर ही नजर सारे जमाने के लगी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी। और शम्सी दुहा चेहरे अनवर की झलक है। वल्लैल सजा के सोए हजरत की लज्जत है। वो शम्सी दुहा चेहरे अनवर की झलक है। वल्लैल सजा के सोए हजरत की लज्जत है। आलम को दिया आलम को दिया जिसके वसीले से मिली है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो जिसके लिए महफिल कौनाइन सजी है। फिरदौस से बोरी जिसके वसीले से बनी है। ओ फिरदौस से बोरी जिसके वसीले से बनी है। वह हाशिमी मक्की मदनी वल अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो हमको नबी तुमको नबी सबका नबी है। আল্লাহু আকবার। রানীদিয়া নগরপাড়া ইসলামী যুব সমাজের উদ্যোগে 3 দিন ব্যাপী তাফসীরুল কুরআন মাহফিলের আজ প্রথম দিন, দ্বিতীয় অধিবেশনের আজকের সম্মানিত সভাপতি হযরত মাওলানা হাফেজ মুস্তফা কামাল সাহেব দামাত বারাকাতুহুম সহসভাপতিত্ব করতেছেন হযরত মাওলানা মুফতি বরকতুল্লাহ সাহেব দামাত বারাকাতুহুম। উপস্থিত অত্র মাদ্রাসার আসিতাজে কেরাম, উপস্থিত আমার বাবার বয়সের মুরব্বী বাবারা, সমবয়সের যুবক ভাইয়েরা, ছেলে বয়সের আমার ছোট ছোট বাবারা, পর্দার আড়ালের অত্যন্ত আমার সম্মানিতা মা ও বোনেরা, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে লাখ কোটি শুকর যে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই মাহফিলে আসার এবং বসার, কোরআন ও হাদিসের আলোচনা শ্রবণ করার শক্তি দান করেছেন। সেই জন্য আমরা সকলে শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা কি মনে করেন যে আমরা এখানে গায়ের জোরে আসছি? বলে আমরা রানীদিয়া বিশাল বড় গ্রাম, ঐতিহ্য গ্রাম, ঐতিহাসিক গ্রামের মানুষ দূর বেশি দূরে আসছি কি কোন? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন, যার কারণে আমরা এখানে আসতে পারছি, ঠিক না বেটি? তৌফিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যাদেরকে দেন নাই তারা আসতে পারেন না। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে গিয়ে বলে, আল্লাহ তৌফিক কি জিনিস? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে যে মুসারে তো এমনি বুঝাইলে বুঝবে না, কিছু সব জিনিস কিন্তু সহজে বুঝান জানা, ঠিক না বেটি? মুসা আলাইহিস সালাম রে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্র্যাকটিক্যালি বুঝাইতে চাচ্ছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুসা আলাইহিস সালামকে বলেন, মুসা তোমার নাম কি? মুসা আলাইহিস সালাম কো, আল্লাহ আমার নাম যে কি এটা তো বলতে পারতেছি না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দ্বিতীয়বার আবার জিজ্ঞাসা করলেন, মুসা তোমার নাম কি? মুসা আলাইহিস সালাম কো, আল্লাহ আমার নাম যে কি সেটাও আমি বলতে পারি না। তৃতীয়বার আবার জিজ্ঞাসা করলেন, মুসা তোমার নাম কি? কো, আল্লাহ আমার নাম যে কি সেটাও আমি বলতে পারি না। চতুর্থবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জিজ্ঞাসা করলেন, মুসা তোমার নাম কি? মুসা আলাইহিস সালাম বলেন, আল্লাহ আমার নাম মুসা। সুবহানাল্লাহ।
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জিজ্ঞাসা করলেন মুসা আমি তোমাকে একবার দুইবার তিনবার জিজ্ঞাসা করলাম তোমার নামটা তুমি বলতে পারলাম না, চতুর্থবার তুমি কেন বলছো? আল্লাহ সেটাও আমি বলতে পারি না। আল্লাহ বলেন মুসা আমি আল্লাহ তোমাকে প্রথমবার দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার আমি আল্লাহ তোমাকে তোমার নামটা বলার শক্তি দেই নাই, তৌফিক দেই নাই, তুমি বলতে পারো নাই। আমি আল্লাহ তোমাকে চতুর্থবার বলার জন্য তৌফিক দান করেছি, শক্তি দান করেছি, সেজন্য তুমি বলতে পারছো। সুবহানাল্লাহ। তাহলে আল্লাহ তৌফিক না দিলে বলা যাইব? আল্লাহ বলেন বান্দা আমি আল্লাহ তোমাদের কি অগণিত নিয়ামত দান করছি, ঠিক না বেটি? কেমন নিয়ামত? আটলান্টিক মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর, ভারত সাগর, অনেকে দেখছি অনেকে দেখছি না। এখন মাছ বেশি না পানি বেশি? পানি বেশি। এই পানির ভিতরে যেমন ভাবে মাছ লুকায়িত আছে, ডুবন্ত আছে, ঠিক তদ্রূপ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিয়ামতের ভিতরে আমরা যত মানুষ আছি সমস্ত মানুষ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিয়ামতের ভিতরে ডুবে আছে। আল্লাহ বলেন বান্দা তোমরা যদি আমি আল্লাহর নিয়ামতকে গণতে পারবা, শেষ করতে পারবা না। বানায় বলছেন আল্লাহ কোরআনে বলেন وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا আল্লাহু আকবার। আল্লাহ বলেন বান্দা তোমরা যদি আমি আল্লাহর নিয়ামতকে গণতে পারবা, শেষ করতে পারবা না। কি কোন শেষ করা যাইব? কয়েকটা নিয়ামতের কথা বলে আমি আমার বয়ানের দিকে যাব। সূরাতুল বালাদ আল্লাহ বলেন لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين الله أكبر। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন বান্দা আলাম নাজআল লাহু আইনাইন, আমি আল্লাহ তোমাদেরকে দুইটা চক্ষু দেই নাই? কোন দিছে কি দিছে না? কিসের জন্য দিছে? রাস্তাটা সুন্দর সুন্দর মহিলা যাইব আর আমরা কেনাচ্ছা তাকায় তাকায় দেখবো। কি কোন টেলিভিশন দেখার জন্য, যাত্রা গান দেখার জন্য, হাউজি বাম্পা, কোরআন দেখার জন্য, মা বাপ দেখার জন্য, পৃথিবী দেখার জন্য। ওয়ালিসানাহু ওয়াশাফাতাইন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন বান্দা আমি আল্লাহ তোমাকে একটা জবান দান করছি, লিসান। লিসান বলা হয় জবানকে। আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ তোমাকে একটা জবান দান করছি, এই জবান দিয়া কথা বলতে পারো, ঠিক না বেটি? কি কোন কথা বলা শক্তি দিছে কে দিছে না? আল্লাহ আরেক আয়াতে বলেন সূরাতুর রহমানের 4 নম্বর আয়াত বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله أكبر। আল্লাহ বলেন বান্দা আমি আল্লাহ তোমাদেরকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছি, খালাকাল ইনসান আমি আল্লাহ তোমাদেরকে মানুষ বানাইছি। আমাদেরকে মানুষ বানানোর জন্য আল্লাহর কাছে আমরা দরখাস্ত করছি। কি কন দরখাস্ত করছি? শেষ নবীর উম্মত হওয়ার জন্য দরখাস্ত করছি। আল্লাহু আকবার। আল্লামাহুল বায়ান। আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ তোমাদেরকে বাক শক্তি দান করেছি, আমি আল্লাহ তোমাদেরকে কথা বলার শক্তি দান করেছি, আমি আল্লাহ তোমাদেরকে বর্ণনা শিখিয়ে দিয়েছি। সুবহানাল্লাহ। ওয়ালিসানাহু ওয়াশাফাতাইন।
আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ তোমাদেরকে জবান দান করেছি কথা বলার জন্য, বান্দা শুধু কথা বলার জন্য নয়, এই জবান দিয়া বাজারে যত প্রকারের খাদ্য আছে, কোন খাদ্য জাল, কোন খাদ্য মিষ্টি, কোন খাদ্য টক, কোন খাদ্য আরো কত রকম পানসা তিতা, যত প্রকারের স্বাদ আছে সব স্বাদগুলো তোমরা উপভোগ করো এই জবান দিয়া, ঠিক না বেটি? না ওরেল বাজার যান, যাওয়ার পরে আপেল কিনেন, কেনার পর বাড়িতে আনা, মাথা মরালে মিষ্টি লাগবে, সুক্কা লাগবো, কি লাগবো বলেন? টক লাগবো। আল্লাহ, যতক্ষণ পর্যন্ত জবানে না দিছি ততক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীর কেউ বলতে পারবে না টক না মিষ্টি, ঠিক না বেটি? ওয়ালিসানা ওয়া শাফাতাইন, শাফাতাইন বলা হয় দুইটা টুটকে। টুট যদি না থাকে, মনে করেন আপনার নাকের নিচ থেকে জুতা পর্যন্ত টুট না থাকে, সহজ আপনার কাছে ভালো সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ের বিয়া দিবনি মনে করেন। যদি ছেলে হয়, যদি মেয়ের এমন অবস্থা হয়, তাহলে ছেলে বিয়া করবনি সহজে মনে করে। এক বেটা বিদেশ গেছে, যাওয়ার পরে ঘটনাক্রমে নাকের নিচ থেকে জুতা পর্যন্ত তার যে টুট আসলে টুট একবার দুনিয়া থেকে বিদায়। ছেলে চিন্তা করলো যে আমার যে অবস্থা, এই অবস্থা যদি দেখে তাহলে রানী দেয়া যে সুন্দর সুন্দর মহিলা আছে আমার কাছে বিয়া দিত না। বাবের ফোন দিয়েছে, আব্বা তাড়াতাড়ি ফোনের মাধ্যমে একটা বিয়ার ব্যবস্থা করে তাড়াতাড়ি কইরালাম। তো ছেলের বাপ চিন্তা করলো, হায় রে আমার ছেলে তো কথাটা তো ঠিকই বলছে, যদি এই অবস্থা দেখে তাহলে তো আমার ছেলের বিয়া দিবে না, ছেলের কাছে বিয়া দিবে না। মহিলা একটা দেখছে বিয়ে ফাঁস, বেডও একটা মেয়ে, তখন চিন্তা করছে যে না, ছেলের যদি আনাই অবস্থা দেখলে পছন্দ হবে না, ফোনের মাধ্যমে সাইরা লাই বলতেছে, বিয়াই আমার ছেলে তো দেশে আসলে মাত্র 2-2.5 মাস সময় পাবে, কাজে বিয়ার কাজটা সমাধান হয়ে যাক, ফোনের মাধ্যমে আসলে পরের দিন ওটা নেওয়া হবে। আসলে কি মতলবিটা কি কোন মতলব কি দুইটা না? আর রানীদের বেড়া কোন চালাক না, বেড়া চিন্তা করলাই রে, আমি যে ফোনের মাধ্যমে বিয়াটা দিলাম, ছেলে কালা না দলা, উষা না নেশা, সুন্দর না বান্দর, না দেখে বেতন যাব না বিয়াই। এবার আবার ফত কাটাইছে একটা, একটা ক্যাপাসিটি কাটাইছে যে না বিয়াই আমার একটা মাত্র মেয়ে, সারা গ্রামে বিয়া খায়, আমি সর্দার, আমি যদি এই মুহূর্তে বিয়াটা দেয়ালাই মানুষ সারা জিন্দগি মানুষের বাড়ি খাইছে, এখন খাওয়া বুঝি ফোনের মাধ্যমে বিয়া করে তার মেয়েরে দেয়ালাইছে, ঠিক না বেটি? আসলে তার মনের উদ্দেশ্য ছেলেটা আগে দেখতে হবে, ছেলে স্মার্ট কিনা। না বিয়া এটা হয় না, আনাইছে, আনার পর বাইসা চেয়ার বসেছে, আর সর্দার মাথা বড় নিয়ে আসছে, আসার পর দেখছেন না বাইসা বাদি নাকের নিচ থেকে তুতা পর্যন্ত ফুট নাই, আর দাঁতও মাশাআল্লাহ দাঁত, বাবা এ দাঁত দিয়ে আপনার সাকুদল বানান যাইব, দিবনি। আল্লাহ বলেন, বান্দা আমি আল্লাহ তোমাদেরকে 2টা টুট নিয়ামত দান করছে, ঠিক না বেটি? যাই হোক, সেই দিকে আমি যাইতাম না, আমি আপনাদের সামনে সূরাতুল বাকারা একখানা 2খানা আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করছি। এই আয়াতকে সামনে রেখে আপনাদের সামনে আমি কিছু কথা বলবো। আল্লাহ বলেন, ওয়া ইয ক্বালা ইব্রাহিমু রাব্বি আরিনি কাইফা তুহয়িল মাউতা। আল্লাহ বলেন, হে নবী আপনি স্মরণ করুন হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের জীবন বৃত্তান্ত। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আমার কাছে কি চেয়েছিল আপনি একটু শুনুন, আপনি স্মরণ করুন। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে বলেন, প্রভু তুমি কিভাবে মৃতকে জীবিত করো আমি দেখতে চাই। আল্লাহ বলেন, আমি যে মৃতকে জীবিত করতে পারি তুমি কি বিশ্বাস করো না? আল্লাহ আমি বিশ্বাস করি, তবে কিভাবে করো আমি সেটা দেখতে চাই, দেখলে আমার মন প্রশান্তি লাভ করবে। সুবহানাল্লাহ। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করছে, এই দরখাস্ত মঞ্জুর। সুবহানাল্লাহ। আর ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সাধারণ নবী ছিলেন না, উনি একজন উচ্চ মানের নবী ছিলেন, যিনি আমাদের জাতীয় পিতা। সুবহানাল্লাহ। কেমন নবী ছিলেন একটা ছোট্ট একটা ঘটনা বলে আমি আমার আবার আলোচনাতে ফিরে আসব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফেরেশতাদেরকে নিয়ে যখন পরামর্শ করতেছেন যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে প্রমোশন দিবেন, আল্লাহ বলেন, হে আমার ফেরেশতারা, আমার ইব্রাহিমকে আমি পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছি, পাস করেছে, আমি প্রমোশন দিতে চাই, তোমাদের কি মতামত? ফেরেশতারা কয়, আল্লাহ আপনি আপনার ইব্রাহিমকে প্রমোশন দিবেন, আমাদের কোনো বাধা নাই,
আল্লাহ যদি আপনি একটু অনুমতি দেন শেষবারের মতন আমরা একটা পরীক্ষা করতাম। আল্লাহ ঠিক আছে যাও, তোমাদের তো পরীক্ষা থাকার, হ্যাঁ যাও পরীক্ষা করে আসো। একজন ফেরেশতা 14 বেশে আসলেন। আসার পরে দেখেন যে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ছাগল রাখালি করতেছে। ছাগল চিনুন তো? কি কোন ছাগল সাধারণ মানুষ পালতে পারে? যে বেটা রাখবে সে বেটা ছাগল পালতে পারবো মনে করে? মুসা আলাইহিস সালাম যখন ছাগল পালতেন, ছাগল একদিন দৌড়তেছে। মুসা আলাইহিস সালাম যত বাড়ে তত রাগের মিটার বাড়ে। মুসা আলাইহিস সালাম শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত, যদি ধরতে পারে 2টা রান ছিড়ালাম। যখন ধরার কথা এটা জানুয়ারিটা বুঝছে না, ছেড়ে দিলাম। সুবহানাল্লাহ। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ছাগল রাখালি করতেছে, ইতিমধ্যে হযরতে ফেরেশতা আসলেন। আসার পরে 14 বছর আসার পরে ওনার পাশে দাঁড়াইয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রশংসা করতেছেন। কি প্রশংসা করতেছেন? যে দোয়াটা আমরা তারাবির নামাজ 4 রাকাত পর পর পড়ি। দোয়াটা আপনারা পারেন তো ইনশাআল্লাহ? সুবহানাদিল মুলকি ওয়াল মালাকুতি সুবহানাদিল ইজ্জাতি ওয়াল আযমাতি ওয়াল হাইবাতি ওয়াল কুদরাতি ওয়াল কিবরিয়াই ওয়াল জাবারুত সুবহানাদিল মালাইকাতি ওয়ার রূহ। আল্লাহু আকবার। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম গার ফিরে দেয়, কে রে আমার সামনে আমার মহান আল্লাহর প্রশংসা করতেছি এত সুন্দর ভাবে। হে যুবক, আমার আল্লাহর প্রশংসা করতেছো, আমাকে আবার একটু শোনাও। যুবক, মাগনা শোনানো যাবে না। কি দিলে, কিসের বিনিময়ে তুমি আমাকে আবার শোনাইছো? এবার যুবক ডাক দিয়ে বলেন, ওগো আল্লাহর নবী, আমি কাউকে মাগনা শোনাই না। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ডাক দিয়ে বলেন, যুবক তাহলে তুমি কিসের বিনিময়ে শোনাইবা? কিসের বিনিময়ে আমাকে শোনাইবা এবার বলো। যুবক ডাক দিয়ে বলে, ওগো আল্লাহর নবী, এখানে মধ্যে কয়েকশো বা হাজার ছাগল আছে, এই ছাগল থেকে আমাকে অর্ধেক ছাগল দিবেন নি? আমরা বলে কি করলাম, সহ দোষ আছে, তুমি আমার আল্লাহর প্রশংসা করবা, আমি শুনবো। এখানে তো কিন্তু কারেন্ট বিল নাই, গ্যাস বিল নাই, ঠিক না বেটি? আল্লাহু আকবার। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ডাক দিয়ে বলে, হে যুবক, আমার আল্লাহর প্রশংসা শুনতে গিয়ে যদি আমার এখানে অর্ধেক ছাগল তোমাকে দিতে হয়, নিয়ে যাও, তবে আমার মহান আল্লাহর প্রশংসা আমাকে শোনা। এবার যুবক দাঁড়াইয়া আবার শুরু করলেন, সুবহানাদিল মুলকি ওয়াল মালাকুতি সুবহানাদিল ইজ্জাতি ওয়াল আযমাতি ওয়াল হাইবাতি ওয়াল কুদরাতি ওয়াল কিবরিয়াই ওয়াল জাবারুত সুবহানাদিল হাইয়্যিল্লাযী লা ইয়ামুতু ওয়া লা ইয়ানামু আবাদান আবাদা সুবহুম কুদ্দুসুর রাব্বুনা ওয়া রাব্বুকাল মালাইকাতি ওয়ার রূহ। এবার শুনাইলেন, শোনানোর পরে অর্ধেক ছাগল নিয়ে রওনা হয়ে গেছে। আল্লাহ নবী ডাক দিয়ে বলেন, যুবক, আমার আল্লাহর প্রশংসা আমাকে শোনাইবা না? যুবক ডাক দিয়ে বলে, ওগো আল্লাহর নবী, মাগনা শোনাই না। বলে, এখন তুমি আবার কি চাও? বলে, আমি চাই বাকি ছাগল দিবেননি, বাকি যত ছাগল আপনার কাছে আছে এই ছাগলগুলো আমাকে দিবেননি। যদি দেন তাহলে আমি আবার আল্লাহর প্রশংসা করব। আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে বলে, যুবক, আমার আল্লাহর প্রশংসা শুনতে গিয়ে যদি আমার বাকি ছাগলগুলো তোমাকে দিতে হয়, ছাগলগুলো তুমি নিয়ে যাও, তবে আমার মহান আল্লাহর প্রশংসা আমাকে শোনা। এবার শোনালেন, সুবহানাদিল মুলকি ওয়াল মালাকুতি সুবহানাদিল ইজ্জাতি, এইভাবে শেষ পর্যন্ত শোনাইলেন। শোনানোর পরে ছাগলগুলো এবার নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন। আল্লাহ নবী ডাক দিয়ে বলে, যুবক, তুমি আমার ছাগলগুলো নিয়ে যাচ্ছ, আমার আল্লাহর প্রশংসা আমাকে শোনাইবা না? যুবক ডাক দিয়ে বলে, আল্লাহর নবী গো,
আপনার কাছে তো এবার ছাগল নাই, এবার যদি শোনায় আপনি আমাকে কি দিবেন আবার বলুন। আল্লাহ নবী ডাক দিয়ে বলে, যুবক, যদিও আমার কাছে ছাগল নাই, হ্যাঁ যুবক, এই হাজার হাজার ছাগলগুলো তুমি নিয়ে রওনা হয়ে গেছো যুবক, যুবক রে, অবশ্যই এই ছাগলগুলোর রাখালের একজন প্রয়োজন আছে না নাই? হ্যাঁ যুবক, এই ছাগলের একজন রাখালের প্রয়োজন। বলা হ্যাঁ, ঠিক আছে, ছাগলগুলো তুমি রাখালের প্রয়োজন। যুবক রে, আমার মহান আল্লাহর প্রশংসা যদি আমাকে শোনাও, আমি তোমার রাখাল হিসাবে আমি তোমার সঙ্গে চলে যাব। আল্লাহু আকবার। যুবক না, আল্লাহ নবীর আর কষ্ট দেয়া লাভ নাই। ওগো আল্লাহ নবী, এবার আপনি শুনুন, আপনার কাছ থেকে ছাগল নেওয়ার জন্য আমি আসি নাই। আল্লাহ নবী গো, আমি আপনাকে রাখাল বানানোর জন্য আসি নাই গো আল্লাহ নবী, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন নূরের ফেরেশতা। ও আল্লাহ নবী, আপনাকে পরীক্ষা করার জন্য এসেছি। আল্লাহ নবী গো, আপনি পরীক্ষাতে পাস করেছেন গোল্ডেন প্লাস গো আল্লাহ নবী, আপনি আবার সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ নবী গো, আপনি আবার সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনাকে প্রমোশন দেওয়া হবে। এই বলে ফেরেশতা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে উপস্থিত। প্রভু, আপনার ইব্রাহিমকে আমি পরীক্ষা করেছি গো আল্লাহ। আল্লাহ বলেন, তার রেজাল্ট কি, তার ফলাফল কি আমাকে শোনাও। ফেরেশতা আবার ডাক দিয়ে বলে, প্রভু গো, তার যত মালগুলো আছে সমস্ত মালগুলো আমাকে দিয়েছে আপনার প্রশংসা শোনার জন্য। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডাক দিয়ে বলেন, হে ফেরেশতা, তুমি একটা সহজ পরীক্ষা করেছো, এর চেয়ে বড় বড় পরীক্ষা আমি রব্বুল আলামিন তাকে করেছি। কি পরীক্ষা? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডাক দিয়ে বলেন, হে ইব্রাহিম, স্বপ্নের যুগে বলেন, হে ইব্রাহিম, তুমি তোমার প্রিয় জিনিস কুরবানি করো। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম একদিন, দুই দিন, তিন দিন যখন স্বপ্নে দেখলেন, চিন্তা করলেন, এই প্রিয় জিনিস পৃথিবীতে আমার 100 বছর বয়সে অথবা 90 বছর, 120 বছর বয়সে আমি একটি ছেলে পেয়েছি। এই ছেলে সারা পৃথিবীতে এর চেয়ে আমার প্রিয় জিনিস আর নাই। হ্যাঁ আমার ফেরেশতারা, আমার হুকুমে তার ছেলেকে ছুরি নিতে পালাইয়া যখন কুরবানি করতেছিল, আমি আল্লাহ দেখতেছিলাম, আমি আল্লাহ তার কুরবানি গ্রহণ করেছি। হে ফেরেশতা, এর চেয়ে আর কঠিন পরীক্ষা কি হতে পারে? পরীক্ষাটা সহজ না কঠিন? সহজ না কঠিন? হে ফেরেশতারা, শুধু তা নয়, আমার ইব্রাহিমের ছেলে যখন ছোট ছিল, তার বিবি হাজেরা কিনে বনবাস দেওয়ার জন্য আমি আল্লাহ তাকে হুকুম করেছি। যখন তার ছেলে এবং তার স্ত্রীকে বনবাস দিয়েছিল, তখন স্ত্রী বলেছিল, স্বামী গো, আপনি কোথায় যাচ্ছেন, আবার কি ফিরে আসবেন? ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম মুখে কোনো কিছু বলেন না, আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেছে, হে হাজেরা, আল্লাহর হুকুমে, অর্থাৎ আঙ্গুল দিয়ে এই কোথায় বোঝায়, এই কথা বোঝাতে চাচ্ছেন, হে হাজেরা, আল্লাহর হুকুম, আল্লাহর হুকুম, আল্লাহর হুকুমে তোমাকে এখানে রেখে যাচ্ছি। হাজেরা গো, আবার যখন আল্লাহর হুকুম হবে তোমাকে আমি নিয়ে যাব। পরীক্ষাটা কঠিন না সহজ? হ্যাঁ দুনিয়ার মানুষ, যেখানে পানি ছিল না, যেখানে কোনো খাদ্য ছিল না, ঘর ছিল না, বাড়ি ছিল না, মরুভূমি মরুভূমি। যদি আমরা বিবেকে রাতের বেলা শুধু মরুভূমি না, যদি আলগা করে রেখে দেওয়া হয়, আর স্বামীজি বলে আজকে তুমি থাকবা এখানে, আমি থাকবো ওইখানে,
বিবি কইবা দরকার নাই তোমার মতন স্বামীর, ঠিক না বেঠিক? পরের দিন যাইবো, যাওয়ার পরে কোর্টে গিয়ে ডাইভোর্সনামা দিবে, আছে না নাই? আছে না নাই? পরীক্ষাটা সহজ না কঠিন? আল্লাহু আকবার। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে নমরুদ যখন পানিতে যখন আগুনে ফেলে দিল, এমন সময় জিবরাইল উপস্থিত। জিবরাইল আলাইহিস সালাম ডাক দিয়ে বলে, আল্লাহ নবী গো, আমি আপনাকে রক্ষা করতে পারি বলে আপনি কে? কলে আমি জিবরাইল। আপনি কি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছেন নাকি আপনার নিজের পক্ষ থেকে আসছেন? জিবরাইল আলাইহিস সালাম বলেন, হ্যাঁ আমার নিজের পক্ষ থেকে আসছে। আপনি দূর হয়ে যান, দূর হয়ে যান। যে আল্লাহ আমাকে তৈরি করেছে, আমাকে সৃষ্টি করেছে, সে আল্লাহ সেই বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করবে। পরীক্ষাটা সহজ না কঠিন? আল্লাহু আকবার। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডাক দিয়ে বলে, হ্যাঁ আগুন আমার ইব্রাহিমের জন্য ঠান্ডাদায়ক হয়ে যা, এয়ার কন্ডিশন হয়ে যা। বানায় বলছি না, কোরআনে আছে। আল্লাহ বলেন, কুলনা ইয়া নারু কুনি বারদা বারদা ওয়া সালামান আলা ইব্রাহিম। আল্লাহ বলেন, হ্যাঁ আগুন আমার ইব্রাহিমের জন্য এয়ার কন্ডিশন হয়ে যায়, এয়ার কন্ডিশন হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, হে ফেরেশতা, আমি এইভাবে একের পর এক আরো বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছি। আমার ইব্রাহিম সে প্রত্যেকটা পরীক্ষাতে পাস করেছে। এবার তোমরা বলো, আমার ইব্রাহিমকে আমি প্রমোশন দিব কি দিব না? ফেরেশতারা বলেন, আল্লাহ আমাদের তো কোনো বাধা নাই, আপনি আপনার ফেরেশতাকে, আপনি আপনার ইব্রাহিমকে প্রমোশন দেন, এতে আমাদের কোনো বাধা নাই, বাধা নাই। ঠিক আছে, আমার এই প্রমোশনটা ইব্রাহিমের কাছে কে নিয়ে যাবে? ওহন ফেরেশতারা ডাইনে বামে তাকা, কে যাইব রে, কে যাইব? আবার নিদারালে আবার ফেসো ফুরি। আদম আলাইহিস সালাম কো, যা আল্লাহ ভরসা, যাও এবার হইব। দাঁড়াই গেছে, আল্লাহ আমি আছি আপনার ইব্রাহিমের কাছে প্রমোশন নিয়ে যাওয়ার জন্য। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ গো, সারা জীবন পাঠাইতেছেন দুনিয়াতে মানুষ মারার জন্য, আজকে পাঠান না, প্রমোশনটা আমি দিয়াই। কি কোন? কেউ যদি সুসংবাদ আগে দিতে পারে, নিজের একটা আনন্দ বোধ করে, ঠিক না বেটি? আদম আলাইহিস সালাম কো, যা ওইবার হইব, আমি লয়া যাবো। আল্লাহ কো, ঠিক আছে, তুই যখন দাঁড়াইছ, আমি আল্লাহ তোরে আগে দিলাম। সুবহানাল্লাহ। যে আগে খবর দেয় একটা পুরস্কার স্বাভাবিক ফাইতা, ঠিক না বেটি? হযরত ইসরাফিল আলাইহিস সালাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন হুকুম করেছিল, ওয়া ইয কুলনা লিল মালাইকাতি ইসজুদু লিআদম ফাসাজাদু ইল্লা ইবলিস। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন বলেছিলাম, হে আমার ফেরেশতারা, আদমকে সিজদা করো, আদমকে সিজদা করো, সর্বপ্রথম সিজদা করেছিল হযরতে ইসরাফিল আলাইহিস সালাম। ইমাম যখন বলে আল্লাহু আকবার, ইমাম সাহেব যখন বলে আল্লাহু আকবার, সকল কিন্তু একবার নিয়ত বাঁধতে পারে না, এখন 19-20 হয় কি হয় না? আবার যখন ইমাম সাহেব রুকুতে যায় আল্লাহু আকবার, সকল কিন্তু একসাথে যাইতে পারে না। আবার যখন রুকুতে যায় আল্লাহু আকবার, আবার যখন সিজদাতে যায় আল্লাহু আকবার, সকলে একসাথে সিজদায় যাইতে পারে না, ঠিক না বেটি? কেউ জায়গা ইমামের আগে, কেউ যা পরে, কেউ সিজদা যাইতে ইমাম সাহেব আবার উঠে জায়গা, এমন আছে না নাই? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডাক দিয়ে বলে, হে ইসরাফিল, আমি আল্লাহ যখন হুকুম করেছি তুমি ডাইনে বামে তাকাও নাই, আমার হুকুমকে তুমি সঙ্গে সঙ্গে পালন করেছো, আমি আল্লাহ তোমাকে এমনি ছেড়ে দেব না। এবার হে ইসরাফিল, আমি আল্লাহ তোমাকে একটা পুরস্কার দান করব। সেই পুরস্কারটা কি? সেই পুরস্কারটা হলো আমার বাণী 30 পারা কোরআন আমি আল্লাহ তোমার কপালের মধ্যে দিয়ে দিলাম। আল্লাহু আকবার। বন্ধুরা, আমরা বলতেছিলাম আজরাইল আলাইহিস সালাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে ডাক দিয়ে বলে, প্রভু আমাকে দিয়ে দেন, আমি নিয়ে যাব। আজরাইল আলাইহিস সালাম নিয়ে আসলেন, দুনিয়াতে আগমন করলেন 14 বেশে। আয়েশা দেখি ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ঘরে নাই, দাওয়াত তাবলীগের কাজে চলে যাচ্ছে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে আসতেছে, আয়েশা দেখে দরজার পাশে একটা লোক দাঁড়ানো,
ইব্রাহিম সাল্লাম কে এই লোক তো জীবনে চিনে না, কে আমার বাড়িতে আসলো? মা নাংতা, মা ইসমুকা, কি আপনার নাম, কে আপনি, কোথায় আপনার বাড়ি? আযরাইল সাল্লাম ডাক দিয়ে বলে আমার নাম আজরাইল। সুবহানাল্লাহ। আজরাইল নাম যদি কেউ কি কোন উস্তাক মনে করেন শেষ, আতো যাতে সব শেষ ফেলে দেব, ঠিক না বেটি? ইব্রাহিম সাল্লাম সিকুম গামা মারছে, সারা লাইছে, আর টাকার পথ নাই। আযরাইল সাল্লাম বুঝতে পারছে যে আমি যখন দুনিয়াতে আগমন করি সবাই এটি মনে করে যে নিবার জন্য আসে, আর আসলটা বাস্তব। আযরাইল সাল্লাম বলে, আল্লাহর নবী আপনি বই পাবেন না, আপনাকে নেওয়ার জন্য আজকে আসি নাই, আপনাকে আজকে আসছি দেওয়ার জন্য। সুবহানাল্লাহ। তখন বইটা ভিতর থেকে গেছে। হ্যাঁ ভাই আযরাইল, আমাকে আপনি কি দিবেন বলেন? এবার আযরাইল সাল্লাম ডাক দিয়ে বলে, আল্লাহর নবী গো, আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনাকে প্রমোশন দেওয়ার জন্য এসেছি। কি প্রমোশন? আল্লাহর নবী আপনার নাম ছিল ইব্রাহিম, আজ থেকে আপনার নাম শুধু ইব্রাহিম না, ওগো আল্লাহর নবী আপনার নামের শেষে টাইটেল হবে ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ। কি কোন টাইটেল কি যেমন লাগান যাইব? আচ্ছা আপনারা বলুন তো দেখি, যে বড় জীবন হজ করছেন এবার যে লাগা হাজি ইমুক সাহেব, আপনারা কি কইবেন? পাগল বনো পাগল, এটা বন্ড হাজি, ঠিক না বেটি? জীবনে মাদ্রাসাতে পড়ছে না, সেতু লাগা মাওলানা আমি ইমুক সাহেব, কি কোন বল বন্ড মৌলবী, বন্ড না বল হুন্ডা মৌলবী, ঠিক না বেটি? ডাক্তারের পড়া পড়ছে না, ডাক্তার নাম দিছে, আপনার কি বলবেন? বন্ড ডাক্তার। উপাধি কি জাত ফাত লাগান যাইব? লাগান যাইতো না। ও আল্লাহর নবী আপনার নাম আজকে থেকে শুধু ইব্রাহিম নয়, আপনার নামের পিছনে আজকে থেকে লাগাবেন ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ। খলিলুল্লাহর অর্থ কি? খলিলুল্লাহর অর্থ হলো হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম জীবনে যত কিছু করেছে আমার মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে রাজি খুশি করার জন্য করেছে। সুবহানাল্লাহ। আর হাবিবুল্লাহ উপাধি আমার নবী, বিশ্ব নবী, রাহমাতুল লিল আলামিনের, অর্থাৎ হাবিবুল্লাহর অর্থ হলো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যত কিছু করেছে, আসমান জমিন পাহাড় পর্বত মদিনা গাছপালা তরুলতা বেহেশত জান্নাত জাহান্নাম যত কিছু করেছে আমার নবীকে খুশি করার জন্য করেছে, সেই জন্য আমার নবীর নাম হাবিবুল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। ইব্রাহিম সাল্লাম কো, হে ভাই আজরাইল আপনার কাছে একটু সময় আসেনি? বলে কিসের জন্য? ওগো আল্লাহর নবী আপনার জন্য আজকে সারা দিন টক টাইম, আপনার যা বলার বলেন, আমি সব শুনবো। আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে আসছি, সময় নিয়ে আসছি। আযরাইল সাল্লাম বলেন, হে আল্লাহর নবী আপনি কি বলবেন বলেন? হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলেন, হে ভাই আজরাইল আমি একটু দেখতে চাই আপনার রূপটা। বলে কি রূপ? আপনি যখন বেঈমান কাফের ইহুদি নাসারা, সুদখোর ঘুষখোর বেনামাজি বেপরদা, আপনারা রানী দিয়ে সুদ করে আসেনি মনে করেন? আছে সুদ করে বালা করে চিন্তা রাখেন। আমরা তো আবার দূরে যাম, আমার দিন না, ঠিক না বেটি? বিপদ হলো দূরে যায়, আল্লাহর কাছে যায় না। সাহাবায়ে কেরাম তারা যখন বিপদে পড়তো নামাজ পড়তো, নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে চাইতো। আর আমরা বিপদে বলে সুদ করে গিয়ে বিচারে রাত্রে বেলা অন্ধকার, ঠিক না বেটি? হে ফেরেশতা আপনি যখন বেঈমান কাফের ইহুদি নাসারা বেপরদা বেরোজগার বেনামাজি সুদখোর ঘুষখোর ওই সমস্ত লোকেরা যখন যান আপনি কবজ করেন, তখন আপনার রূপটা কেমন হয় একটু দেখতে চাই। আযরাইল সালাম ডাক দিয়ে বলে, আল্লাহ নবী গো যে দরখাস্ত করেছেন এই দরখাস্ত আপনার কাছে মঞ্জুর হওয়া সম্ভব না। কেন সম্ভব না? ও আল্লাহর নবী আমি যদি এই রূপটা ধারণ করি আপনি সহ্য করতে পারবেন না, আপনি সহ্য করতে পারবেন না। আল্লাহ নবী ডাক দিয়ে বলে, হে ভাই আজরাইল আমাকে একটু দেখায়া দেন, একটু দেখায়া দেন। বারবার কাকুতি মিনতি যখন করতেছে এমন সময় ডাক দিয়ে বলে, আল্লাহর নবী গো আপনি আবার সামনের দিকে তাকান, পিছনের দিকে তাকাবেন না, ডাইনে তাকাবেন না, বামে তাকাবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি অনুমতি না দিয়েছি ওগো আল্লাহর নবী ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি ডাইনে বামে তাকাবেন না, শুধু সামনের দিকে তাকায় থাকবেন। আপনাকে যখন আমি অনুমতি দেব তখন আপনি পিছনের দিকে তাকাবেন। আযরাইল সাল্লাম যখন এই কথা বললেন, ইব্রাহিম সাল্লাম সোজা সামনে দিয়ে তাকায় রইছেন, আর পিছনের দিকে তার কাজ চলছে। কেমন কাজ? তার দেহ মাটি থেকে আসমান পর্যন্ত হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ।
সুতরাং তার পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত তার দেহ হয়ে গেছে, মাথার চুলগুলো, চোখের বেমাগুলো, চোখের পলকগুলো, মুখগুলো, তার শরীরের পশমগুলো বটগাছ দেখছেননি? বটগাছের যেমন মোটা জ্বর, মোটা মোটা যেমন জ্বর আছে, যেমন লম্বা এবং মোটা, তেমনি ভাবে হযরত আদম সাল্লামের প্রত্যেকটা পশমগুলো, প্রত্যেকটা চুলগুলো এমন বটগাছের মতন লম্বা আর মোটা মোটা। শুধু তার নয়, আগুন, চোখ দিয়ে এমন আগুন বের হচ্ছে যেমন বোঝা যায় চোখের ভিতরে গ্যাসের চুলা রাখছে, এমন ভাবে আগুন যেমন বোঝা যায় আগুন লেহান এভাবে তাপাইতাছে। গত কয়েকদিন আগে আপনার বাগেরহাট একটা ছেলের জন্ম নিছে, যারা ফেসবুক চালান দেখছেন। এই ছেলের বয়স মাত্র 3-4 দিন। এই ছেলের 4টা দাঁত আছে। কয়টা দাঁত? 4টা দাঁত আছে। 3 দিনের ছেলে বিস্কুট খাইতে পারে, বিস্কুট খাওয়াইতেছে। তার শরীরের রং প্রতিদিন একরকম হচ্ছে। সুবহানাল্লাহ। তার চক্ষুগুলো লাল, কিন্তু মানুষ তাকাইতে পারে না তার দিকে, এমন অবস্থা। আল্লাহু আকবার। এমন যদি মানুষের অবস্থা হয়, আদম আলাইহিস সালামের চক্ষু কেমন হবে গো? আদম আলাইহিস সালামের চক্ষুগুলো লাল, যেমন বোঝা যায় আগুন ভিতরে খেলছে। শুধু তাই নয়, নাক দিয়ে যেমন এমন ভাবে ধোঁয়া বের হচ্ছে, যেমন বোঝা যায় সিগারেট টানলে যেমন ধোঁয়া বের হয়, এর চেয়ে আরো লক্ষ কোটি গুণ বেশি তার নাক দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই ধোঁয়ার সঙ্গে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। আল্লাহু আকবার। সুবহানাল্লাহ। হযরত আদম আলাইহিস সালামের দাঁতগুলো এক একটা দাঁত উহুদ পারছি আরো বড় বড়। যখন এমন ঘটনা হয়ে গেল, আবার ডাক দিয়ে বলে, আল্লাহ নবী গো, আপনি না আজরাইল দেখতে চেয়েছেন, একটু তাকায় দেখেন পিছনের দিকে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম পিছনের দিকে তাকাইলেন। তাকাইতে দেরি হয়েছে, কিন্তু বেহুশ হয়ে জমিনে পড়তে দেরি হয় নাই। হে বেনামাজি বাবারা, হে সুদখোর বাবারা, ঘুষখোর বাবারা, একটু লক্ষ্য করুন। যদি আমার সুরত এমন হয়, আমি যদি ঘুষখোর হয়, আমি যদি বেনামাজি হয়, আমি যদি বেরোজগার হই, আমি যদি বেপরদা হই, তাহলে আমার সামনে যদি এমন অবস্থা আজরাইল দাঁড়ায়, তাহলে আমি সহ্য করতে পারুমনি। যদি সহ্য করতে পারেন, তাহলে আপনি সুদ খান। শুধু এখানে শেষ নয়, হাসর ময়দানও আযাব হবে, জাহান্নামেও আযাব হবে। ঠিক না বেঠিক? এমন ভাবে যখন নাকি দেখলেন, দেখার পরে এবার জমিনে বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। আদম আলাইহিস সালাম আল্লাহকে রব্বুল আলামিনকে ডাক দিয়ে বলেন, প্রভু, আপনি যদি আপনার নবীকে হুঁশ না করেন, কিয়ামত পর্যন্ত আপনার নবী হুঁশ হবে না। আল্লাহ গো, আপনার নবীকে হুঁশ করে দেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হুঁশ করে দিলেন, হুঁশ দিয়ে দিলেন, উঠেন। আল্লাহ নবীকে ডাক দিয়ে বলে, আজরাইল, আল্লাহ নবী গো, আমি তো আপনাকে আগে না করেছিলাম, কিন্তু আপনি দেখার জন্য চেয়েছেন। ঠিক আছে, আমার আরেকটা কথা রয়ে গেছে। বলে, কি কথা? আপনি যখন জান্নাতি মানুষ তাদেরকে যখন আপনি জান কবজ করবেন, নামাজওয়ালা, রোজাওয়ালা, রোজা রাখনেওয়ালা, হজ করনেওয়ালা, যাকাত দেনেওয়ালা, কি কোন আপনারা রানী যে তো বিশাল বড় গ্রাম, ধনী গ্রাম, এটা আমরা বালা করে জানি। যাকাত কি সবাই দে মনে করেন? সবাই যদি দেয়, রানীদের গরিব থাকবে না। সবাই যদি মাদ্রাসার মাঝে যাকাতের টাকা দেয়, ফেতরার টাকা দেয়, রানীদের মাদ্রাসা আরো উন্নত হবে। ঠিক না বেটি? তারপর আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট উন্নত হয়েছে, দেখে খুশি হয়েছি, ইনশাআল্লাহ আরো উন্নত হবে। হ্যাঁ, আপনাদের একটা মনের আকাঙ্ক্ষা আমি শুনতে পারছি, যদি আপনারা এই মাদ্রাসা দাওরা পর্যন্ত করতে পারেন, আপনাদের মনের আশা পূর্ণ হবে। এই উত্তর অঞ্চলে দাওরা মাদ্রাসা নাই, যদি আপনারা খুলতে পারেন, হইতে পারে আপনারা এই মাদ্রাসার উসিলা আল্লাহ তাআলা আপনাদের কবর আযাব মাফ করতে পারে। কারণ যে সমস্ত মাদ্রাসার মধ্যে কালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 24 ঘন্টা পড়ানো হবে, যেখানে কোরআন তেলাওয়াত 24 ঘন্টা হচ্ছে, সেখানে আল্লাহর নবীর হাদিস 24 ঘন্টা হবে, এটা কি আপনারা চান কি চান না? সবাই চান। কে কে চান না আতুরান? আচ্ছা, সবাই আমার ওয়াজ বুঝতে তৈলে। কারণ অনেকে আছে মানে আমি চাই না আতুরা, তো বুঝেন আর কি, বুঝা গেছে মনোযোগ আপনারা আছে। হে ভাই আজরাইল, আমি জান্নাতি
যখন আপনার জান্নাত, যে সমস্ত লোক জান্নাতি হবে তাদের জানটা যখন কবজ করবেন, যখন তাদের রূপ নিয়ে যাবেন, তখন আপনার রূপটা কেমন হবে সেই রূপটা আমি দেখতে চাই। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি আবার সামনের দিকে তাকান। সামনের দিকে তাকাইছে, তাকানোর পরে তার এত সুন্দর রূপ, যেমন বোঝা যায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কুদরতি হাতে তারা বানায় দিছে। আরো জোরে কর। ইব্রাহিম সাল্লাম কয়, ওগো আল্লাহর নবী, আপনি একটু পিছনের দিকে তাকান। তাকাইছে, কয়েক ঘন্টা চলে গেছে কিন্তু চোখের পলক দেন। আল্লাহু আকবার। ঠিক আছে, তাহলে কেমন নবী? যে নবী দরখাস্ত করলে আল্লাহর কাছে মঞ্জুর, এমন নবীর একটি ছোট্ট কাহিনী ইব্রাহিম সাল্লাম বলেন, ওগো আল্লাহ, আল্লাহ তুমি মৃতকে কিভাবে জীবিত করো আমি দেখতে চাই, আমাকে দেখান। আল্লাহ বলেন, আপনি কি বিশ্বাস করেন না? ইব্রাহিম সাল্লাম বলেন, আল্লাহ আমি বিশ্বাস করি, ওয়ালা কিল্লিয়াতুমা ইন্না কলবি, ওগো আল্লাহ যদি আপনি আমাকে দেখান তাহলে আমার মন প্রশান্তি লাভ করবে। সুবহানাল্লাহ। এই আসলাম আমার মূল ঘটনা, আমার মূল আলোচনা। আল্লাহ ঠিক আছে, যদি আপনি যদি দেখতে চান তাহলে একটা কাজ করেন, 4টা পাখি আপনি ধরেন। কয়টা পাখি? কয়টা পাখি? 1 নাম্বার তাফসীরের কিতাবের মধ্যে আসছে কাক, কাক ছিলেন তো। 2 নাম্বার মোরগ, 3 নাম্বার শকুন, 4 নাম্বার কবুতর। এই 4টা পাখি আপনি ধরেন। এই 4টা পাখি আপনি ফালা মানান, ফুস মানান। মানানোর পরে আপনি যখন ডাক দিবেন, আইরা আমার মোরগ, আইরা আমার কাক, আইরা আমার কবুতর, আইরা আমার শকুন, যখন আপনি ডাক দিবেন, ডাক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন আপনার কাছে এসে যায়। আবার যখন বলবেন চলে যা, যখন চলে যায়, ও আল্লাহর নবী সুবহানাল্লাহ, আপনি কোন পাখির রং কেমন, কোন পাখির রং কেমন, কোন পাখির পা গুলো কেমন, কোন পাখির ঠোঁট গুলো কেমন, কোন পাখির হাতের রং কেমন, কোন পাখির পাখা গুলো কেমন, আপনি ভালোভাবে লক্ষ্য রাখুন। আমি আল্লাহ এই পাখিগুলো মৃত্যু ঘটাবো। মৃত্যু ঘটার পরে আমি আল্লাহ এই পাখিগুলোকে জীবিত করিয়া আপনাকে আমি আল্লাহ দেখাবো। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম 4টা পাখি ধরলেন, ধরার পর ডাক দিলেন, আরে আমার পাখি আয় আয়। যখন এভাবে পোষ মানালেন, পালা মানালেন, মানার পরে এবার আল্লাহর পক্ষ থেকে আওয়াজ আসছে, হে ইব্রাহিম আপনি এই 4টা পাখি জবর করুন, খুদ আরবাআতাম মিনাত তায়রি। হে ইব্রাহিম তুমি এই 4টা পাখি ধরে 6 বার জবাই করো। জবাই করলেন, এই পাখির গোশতগুলো মিশাও, এই গোশতগুলো মিলাও। মিশাইলেন, মিশানোর পর আল্লাহ বলেন, হে ইব্রাহিম এই পাখিগুলোর গোশতগুলো পাহাড়ে পাহাড়ে তুমি ছুঁড়ে মেরে ফেলে দাও। যখন ফেলে দিলেন, এবার আল্লাহ বলেন, হে ইব্রাহিম এই পাখিগুলো তুমি জবাই করে যখন ফেলে দিলা, আবার তুমি ডাক দাও, আইরে আমার মোরগ, আইরে আমার কাক, আইরে আমার শকুন, আইরে আমার শকুন কবুতর, আয় আয়। আল্লাহু আকবার। যখন এভাবে ডাক দিলেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, আয় আয় আমার কবুতর, আয় 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 আমার শকুন নাই, এইভাবে যখন ডাক দিলেন, ডাক দেওয়ার পরে পাখির গোশতগুলো জমিনে গড়াইয়া গড়াইয়া, পাখির হাড্ডিগুলো জমিনে গড়াইয়া গড়াইয়া, সেটিং আর ফিটিং, একটার সঙ্গে সেটিং আর ফিটিং, পায়ের সঙ্গে পা, হাতের সঙ্গে হাত, মুখের সঙ্গে মুখ, ঠোঁটের সঙ্গে ঠোঁট, যেখানে হাড্ডিগুলো সেখানে জোড়া হয়ে যাচ্ছে, যেখানে গোশতগুলো সেখানে সেটিং আর ফিটিং হচ্ছে। এই মানে যখন ফিটিং হলেন, সুন্দরভাবে ফিটিং হওয়ার পরে আল্লাহ বলেন, হে রূহ, হে মুরগির রূহ তুমি মুরগের ভিতরে প্রবেশ করো, হে শকুন তুমি শকুনের ভিতরে প্রবেশ করো, হে কাকের তুমি কাকের ভিতরে প্রবেশ করো, হে কবুতর তুমি কবুতরের ভিতরে প্রবেশ করো। যখন আল্লাহ হুকুম দিলেন, হুকুম দেওয়ার পরে প্রত্যেকটা পাখি যার যার স্থানে বসে গেলেন। যখন বসে গেলেন, আল্লাহ বলেন, হে ইব্রাহিম তুমি এই পাখিগুলোকে ডাক দাও। যদি তোমার পাখি হয়ে থাকে তোমার ডাকের সাড়া দিবে, যদি তোমার পাখি না হয়ে থাকে এই পাখি তোমার ডাকের সাড়া দিবে না। ইব্রাহিম সাল্লাম এবার ডাক দিলেন, আইরে আমার মোরগ, আয় আয়, আইরে আমার কাক, আয় আমার কাছে আয়। যখন এভাবে ডাকতে শুরু করলেন, ডাকার পরে কাছে আসছে, আল্লাহ বলেন, এই পাখিগুলো কোন পাখিটার কেমন রং তুমি ভালোভাবে দেখো। পাখিগুলোর মাথাগুলো ঠিক আছে কিনা, ঠোঁটগুলো ঠিক আছে কিনা, আগে যেমন দেখছিলা এখন তেমন আছে কিনা ভালো করে দেখো। সুবহানাল্লাহ।
ইব্রাহিম সাল্লামকে আল্লাহ আপনি যে কিভাবে জীবিত করতে পারেন এটা আমি বুঝতে পারছি, দেখতে পারছি। আল্লাহ গো আমার মনটা প্রশান্তি লাভ করছে। সুবহানাল্লাহ। মরণ লাগবো নি, মরা পর জীবিত করবো নি, কি কোন সবাই করবো? সবাইরও এ বিষয় সবাই আছে। একবার সারা জিন্দগি সুদ ঘুষ যত প্রকার গুনাহ আছে সমস্ত গুনাহগুলো করছে। এমনকি মসজিদ যেন পশ্চিম দিকে আছে, তার বাড়ির পশ্চিম দিকে আছে, হ্যাঁ পশ্চিম দিকে উষ্টা খায়ও পড়ছে না। কারণ এমন বেনামাজি, এমন বেরোজগার। চিন্তা করলে না হারে মরণ তো লাগবো। কারণ পৃথিবীর সমস্ত মানুষ হ্যাঁ যত কিছু অস্বীকার করলেও কিন্তু মরণকে কেউ অস্বীকার করতে পারে। ফুতেনদের কো ফুতেন রে, আমি যে পাপ করছি এই পাপ তো আল্লাহর কাছে গেলে আমার তৈতো না কাজে, আমার এই কাজ করবে মরার পর আমারে ফুইরা লাইবে। বনি ইসরাইল আমলের ঘটনাটা, হ্যাঁ তখন মরছে, মরার পর ফুরছে ফুইরা সালিরে আকাশে, সালিরে বাতাসে, সালিরে সাগরে, পাহাড়ে ফালায় দিছে। যখন ফালায় দিছে হাসর ময়দানে আল্লাহ বলেন হে ফেরেশতারা, আমার এক বান্দার সালেগুলো পাহাড়ে আছে, আকাশে আছে, জমিনে আছে, হ্যাঁ পাহাড়ে আছে, পানিতে আছে, বাতাসের সাথে আছে, সমস্ত সালিগুলো জমা কর। জমা করার পরে আল্লাহ তাআলা তার সৃষ্টি করছে, করার পর তার ভিতর রূহ দিছে। আল্লাহ বলেন হে বান্দা, হে বান্দা, হে সেরাগালি তুই এমন করলে কেন বল? ফেরাগালি আল্লাহ আপনি যে এইভাবে আমার ধরতে পারবেন আমি বুঝতে পারি নাই, আমি বিশ্বাস করি নাই। আল্লাহ গো আমার মাফ করে দেন। আল্লাহ তুই এমন করলে কেন? আল্লাহ আপনার বয়ে করছি। আল্লাহ তুই যখন আমার বয়ে করছিস আমি আল্লাহ তোর মাফ করে দিছি। আরো জোরে কর। আল্লাহ বলেন সূরাতুল বাকারার 28 নম্বর আয়াত, কাইফা তাকফুরুনা বিল্লাহ ওয়া কুনতুম আমওয়াতা ফাআহইয়াকুম সুম্মা ইউমীতুকুম সুম্মা ইউহয়ীকুম সুম্মা ইলাইহি তুরজাউন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডাক দিয়ে বলে কাইফা কিভাবে, কেমনে, তাকফুরুনা বিল্লাহ, আরে বাংলা কিভাবে আমি আল্লাহকে অস্বীকার করবে? আরে বাংলা অস্বীকার করতেছো, অস্বীকার করবে। বান্দারে তুমি তো ছিলা মৃত, আমি আল্লাহ তোমাকে জীবিত করেছি। বান্দা তুমি ছিলা জিরো, আমি আল্লাহ তোমাকে জিরো থেকে বানাইছি হিরো। ঠিক না বেটি? আরে বাংলা তুমি এমন একটা জিনিস ছিলাম, হে বাংলা তোমার নামটা বাংলা উচ্চারণ করলে মুখে লজ্জা লাগে। যে জিনিসটার আরবিতে বলা হয় নুতফা। আল্লাহ বলেন বান্দা আমি আল্লাহ তোমাকে নুতফা থেকে তৈরি করেছি। বান্দা এই নুতফা যদি তোমরা বাজার নিয়ে যাও বিক্রি করার জন্য, জুতাটা বাইরাইয়া ফিডের চামড়া রাখবে না। ঠিক না বেটি? আরে বাংলা তোমার নুতফা যখন মার রেহেমের ভিতরে চলে গেল, এবার ফেরেশতাকে বললাম ফেরেশতা হাতে নে। ফেরেশতা হাতে নিলেন। ফেরেশতা ডাক দিয়ে প্রভু এটা কি নষ্ট করে দেব না কাজে লাগাইবো? আল্লাহ কো কাজে লাগা। ফেরেশতা গসতে শুরু করলেন। 40 দিন পর্যন্ত গসলেন। গসার পরে এই নুতফা 40 দিন পরে একটা রক্তের টুকরা হয়ে গেছে। আল্লাহু আকবার। ফেরেশতা ডাক দিয়ে বলে প্রভু এবার কি করব? আল্লাহ বলেন আবার গসতে থাকো। যখন 40 দিন গসলেন এটা একটা গোশতের টুকরা হয়ে গেছে। ফেরেশতা ডাক দিয়ে বলেন প্রভু এবার কি করব? আল্লাহ বলেন এবার কি করবা? এটা তুমি আরো আবার গসতে থাকো। গসতে এমন পর্যায়ে গেলেন আরো বড় আকার হইলেন। এবার ফেরেশতা ডাক দিয়ে বলেন প্রভু গো এটাকে কানা বানাবো না, ল্যাংড়া বানাবো না, আতর বানাবো? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডাক দিয়ে বলে বান্দা হে ফেরেশতা এটা তুমি আতর বানাইবা, কানা বানাইবা না। আর এটা তুমি কি করবা তোমার চিন্তা করার দরকার নাই। আমি রব্বুল আলামিন আরশে আজিমে অর্থাৎ লৌহে মাহফুজে আমি আল্লাহ পৃথিবীতে যত মানুষ প্রেরণ করব প্রত্যেকটা মানুষের কঙ্কাল আমি আল্লাহ লৌহে মাহফুজে সংরক্ষণ করে রেখেছি। এটা তুমি কানা দিবা না, আতর দিবা না, লোলা দিবা, এক ব্যাটারি দিবা না, 2 ব্যাটারি দিবা? হে ফেরেশতা সেই চিন্তা তোমার করতে হবে না। ফেরেশতা রে তুমি শুধু মশলা লাগায় নাও, ঠিক না বেটি?
আমরা যখন দোতলা, তিনতলা, পাঁচতলা ভবন করি, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আমি একটা পাঁচতলা ভবন করব, আমাকে ড্রয়িং করে দেন, এটা কিভাবে করলে সুন্দর হবে, কিভাবে করলে মজবুত হবে। তখন তারা সুন্দরভাবে একটা ড্রয়িং করে দেন। এই ড্রয়িংটা যখন নেট দিবা, এত সুতি, এত ফুট, এত ফাঁক ফাঁক, এত ইঞ্চি ফাঁক ফাঁক, তারপরে ফিলার গুলো কয়টা রোড দিবা, 6টা রোড দিবা, এত সুতি, এত সুতি, রিং দিবা এত ইঞ্চি পর পর, ঠিক না বেটি? কিন্তু রাজমিস্ত্রি এখানে কমাইবার বাড়াবার কোনো অধিকার নাই, শুধু মশলা লাগা, ঠিক না বেটি? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দেখতে বলেন, হে ফেরেশতা, আমি আল্লাহ যত মানুষ তৈরি করেছি প্রত্যেকটা মানুষের কঙ্কাল লগ মাহফুজ সংরক্ষণ আছে। ফেরেশতা রে, তুমি শুধু মশলা লাগালাও, গোশত লাগালাও, ফেরেশতা রে, এই মানুষটাকে তুমি আবার দুনিয়াতে পাঠাইয়া দাও। আল্লাহ বলে, সুম্মা ইউমীতুকুম ওয়া কুনতুম আমওয়াতা, এর বান্দা তুমি ছিলা মৃত, ওয়া কুনতুম আমওয়াতা ফাহইয়াকুম, বান্দা আমি আল্লাহ তোমাকে জীবন দান করেছি। সুম্মা ইউমীতুকুম, আমি আল্লাহ তোমাদেরকে আবার মৃত ঘটাবো। এখন মরণ লাগবে কি লাগবে না? মৃত্যুর পরে আবার জীবিত করবেন। সুম্মা ইউহয়িকুম, সুম্মা ইউহয়িকুম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মৃত্যুর পরে আবার আমাদেরকে জীবন দান করবে, ঠিক না বেটি? ইমানের পরশ কয়টি? 7টি। আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির ওয়াল কদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তাআলা ওয়াল বা'থি বা'দাল মাউত, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডাক দিয়ে বলেন, হে বান্দা, মৃত্যুর পরে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে আবার জীবিত করব। সুম্মা ইউমীতুকুম সুম্মা ইউহয়িকুম, বান্দা আমি আল্লাহ তোমাদেরকে আবার মৃত্যুর পরে জীবিত করব। সুম্মা ইলাইহি তুরজাউন, আল্লাহ বলেন, বান্দা মৃত্যুর পরে আমি আল্লাহর কাছে আবার ফিরে আসতে, আরো জোরে কোন, সবাই যাইতে হবে। ছোট ছোট ছেলেরা আকাশ পানে ঘুরে উড়াই কি উড়াই না? যখন আকাশ পানে ঘুরে উড়ে তখন মাথাও নাড়ে, নিচে লেজও নাড়ে। এই কথাটা বুঝাতে চাইতেছে, হে আমার মালিক, হে আমার মালিক, আমি আর আসবো না, আমি আর আসবো না, আর আসবো না। মালিক যখন দেখে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আমার আব্বা আমাকে ডাকবে, আমার আম্মা আমাকে ডাকবে, আমার বড় ভাই আমাকে ডাকবে, না না, ওইদিকে সূর্য ডুবে যাচ্ছে, আর বসে থাকতে পারি না, বাড়িতে চলে যাই, অন্ধকার হচ্ছে। আল্লাহু আকবার। এবার তার গুণগুলো টানতে থাকে, টানতে টানতে তার কাছে এনে তার জুতির মধ্যে দরিয়া এবার কাঁধে ফালাইয়া বাড়ির দিকে রওনা হয়, ঠিক না বেটি? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডাক দিয়ে বলে, আল্লাহ তোমার একটা হায়াতের একটা গুণ আছে, এই গুণটা আমি আল্লাহর কুদরতি হাতে রেখে দিয়েছি। বান্দারে, যখন তোমার হায়াত শেষ হয়ে যাবে, তোমার হায়াত নামার গুণটা আমি আল্লাহর কুদরতি হাতে, আমি আল্লাহ টান দি আমি রব্বুল আলামিনের কাছে নিয়ে আসবো। আমার এই জীবনের খেলা, এই জীবনের লীলা মাগরিবেতে ডুবে যাবে গো। আমার এই জীবনের খেলা, এই জীবনের লীলা মাগরিবেতে ডুবে যাবে গো, ঠিক না বেটি? শিয়রে বসিয়া কালে আমার না জননী, কোথায় যাও প্রাণের বাসারে বাসা জাদুমণি, কোথায় যাও প্রাণের বাসারে বাসা। 32 নালে খাইছ দুধ রে, বুকেতে চড়িয়া দুধের দাবি ছেড়ে দিলাম গো। বাসার মনিল মুখ দেখিয়া দুধের দাবি ছেড়ে দিলাম গো। বরে পাতা গরম চলে, আল্লাহু আকবার। বরে পাতা গরম চলে, গোসল করাইয়া আতর গোলাপ ছিটিয়ে দিবে গো। আল্লাহু আকবার।
চিকন দিবে কি দিবে না? দিবে কি দিবে না? আল্লাহু আকবার। বন্ধুরা বলতেছিলাম আল্লাহ বলেন সুম্মা ইলাইহি তুরজাউন, বান্দা তোমাকে গোসল করাইয়া, বান্দা তোমাকে কাফন পরাইয়া তোমাকে আমার কাছে সকলে আমানত দিবে। কবর গেলে কি কোন জবদন যাবনি মার রাব্বুকা ওয়া মা দীনুকা ওয়া মান নাবিয়ুকা, হুজুর তা পারে শিক্ষালাই স্যার আগই আমরা মাদ্রাসা মধ্যে পড়াইছে, মুক্তব পড়াইছে পারে। আমি বলতে চাই পারেন যে কেমন পারে না আমি ভালো করে বুঝি। বলে কেমন? কিছুদিন আগে আমরা মালিহাতা মাদ্রাসাতে বিশাল বড় গরু বাজার জমে, আমার বসাইছে রাস্তার পাশে। যখন রাস্তার পাশে বসাইছে বিডিআর আসছে, বিডিআর অফিসারও আসছে। তবে বিডিআর অফিসার আছে না, আমার যেমন সুরত, আমার যেমন লেবাস, তারও এমন লেবাস। অর্থাৎ মাথার টুপি আছে, পাঞ্জাবিও আছে, চশমাও আছে, পাঞ্জাবিও আছে, আবার আপনার সেলোয়ারও পরনে। কি কোন এবার আমার জাতের না, আমার জাতে। কিন্তু তার চতুর্দিক দিয়া তারা গ্রাহক করে রাখছে আরো 10-15 জন বিডিয়া। আমার তো দিক একবারে শেষ, বুঝুন টুকু অবস্থা হইব। আমার দিকে আপনারা কত টাকা রোয়ানা কাটেন মালিহাতা মাদ্রাসার এই উন্নয়নের জন্য। আমি কি বাবা রে, আমি তার তো বুঝি টুঝি না। আমার এনে বসে চেক করার জন্য যা জিনিস দেওয়া যা, তবে কুমুটি আছে এখানে, আপনি কুমুটির কাছে যান। কিন্তু আমি যে কথা বলতেছি অথচ লোকটা আমার লেবাসের, যদিও সে একজন বিডিআর অফিসার, সেনাবাহিনীর অফিসার, কিন্তু আমি যে কথা বলতেছি আমার পুরে কামড় খাইতেছি, জিবাত কামড় খাইতেছি, আর গলা শুকাই গেছে গা, আমার গলা শুকে গেছে। আল্লাহর যদি একটা কথা বলো ডাইরে হানকা লাগাই নেব, শেষ ইজ্জত তুলমনে যাইব, আমও যাইব, চলা যাইব, শেষ। একটা বিডিয়া এবার আমার দৈরান্না ছাড়া দিব, কিন্তু হেবাটার বয়স শেষ, আমার গলা শুকাই গেছে গা। আর যদি ফেরেশতায় কি কোন মার রাব্বুকার কোন দেব মনে করে সহজে, তবে যে বাড়ার শিক্ষা গ্রহণ করে ভালো করে এটার উপর আমল করে তার জন্য সহজ হবে, ঠিক না বেটি? আল্লাহু আকবার। আম্মা জান হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আল্লাহর নবীকে ডাক দিয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আল্লাহর নবী গো, আমি যখন মৃত্যুবরণ করব, আপনাকে মৃত্যুবরণ করার আগে আমি ওসিয়ত করে যাই 3টা ওসিয়ত। গো আল্লাহর নবী, আমার এই 3টা ওসিয়ত পালন করবেন নি? আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে বলে, খাদিজা গো, আমার জন্য জান দিয়েছো, তোমার সমস্ত মাল দিয়েছো, আমার জন্য বিসর্জন দিয়েছো, আমি তোমার জন্য কি না করতে পারি? খাদিজা গো, কি তোমার ওসিয়ত আমার কাছে বলো। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, 1 নাম্বার ওসিয়ত, আমি যদি মৃত্যুবরণ করি, আল্লাহর নবী গো, আমার কাফনের ভিতরে আপনার একটা পাঞ্জাবির টুকরা দিবেন নি? সুবহানাল্লাহ কোন। খাদিজার কথা হলো, যদি আল্লাহর নবীর কাফন, যদি আমার এই কাফনের ভিতর আল্লাহর নবীর কাপড় যদি আমার কাফন ভিতর দিয়া দেয়, এই কাফনের উসিলায়, আল্লাহর নবীর এই কাপড় উসিলায় হইতে পারে ফেরেশতা আমার কাছে আসতে নাও পারে। সুবহানাল্লাহ কোন। হইতে পারে আমাকে সহজ করে দিতে পারে। 2 নাম্বার ওসিয়ত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি যখন মৃত্যুবরণ করব আমার জানাজা আপনি পড়াইবেন নি? আল্লাহর নবী বলে, হ্যাঁ ঠিক আছে। আমরা স্বামী যদি, আমরা বিবি যদি ডাক দিয়ে বলে, স্বামী গো, সারাদিন রুদ্ধ করিয়া কাজকর্ম করিয়া আমার জন্য আপনি খানার ব্যবস্থা করেন, আমার জন্য আপনি কিরণ মালা জামার ব্যবস্থা করেন, আমার জন্য পাকি জামার ব্যবস্থা করেন। স্বামী গো, যদি আমি মৃত্যুবরণ করি আপনার আগে, আপনি আমার জানাজা পড়াইতে পারবেন নি? বিবি গো, এইটা ছাড়া আর অন্য কথা গো, এটা আমি পারতাম না। ঠিক না বেটি? ঠিক না বেটি? ঢাকা থেকে দৌড়ায় আসে, চট্টগ্রাম থেকে দৌড়ায় আসে, সিলেট থেকে দৌড়ায় আসে আব্বার জানাজা পড়ার জন্য, আম্মার জানাজা পড়ার জন্য, বিবির জানাজা পড়ার জন্য। কিন্তু আয়েশা সাইরা, ইমাম সাহেব হুজুর আপনি জানাজা পড়ান, আমি পারতাম না। ঠিক আছে, পারতেন না, ভালো কথা। কি করবেন? পিছে দাঁড়াইব, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, সুবহানাকা পড়ছে, আল্লাহু আকবার পড়ছে, পড়াবার আলহামদুলিল্লাহ, এরপর আপনার দুরূদ শরীফ পড়ছে, দুরূদ শরীফ শেষ, এরপর কোন দোয়া আর পারে না। এমন আছে না নাই? আছে না নাই? হে বাবার আমার, হে রানীদের যুবক ভাইরা, আমি তোমাদের 2টা পায়ে ধরে বলি রে যুবক, আব্বার জানাজা পড়তে গিয়ে যদি আব্বার জানাজা পড়তে গিয়ে যদি আব্বার জন্য দোয়া না করতে পারে, আমি আব্বার হতভাগা সন্তান, ঠিক না বেটি? এক ম্যাজিস্ট্রেট
যখন শুনেছে তার আব্বা মারা গেছে, তখন আব্বার জানাজা পড়ার জন্য আসছেন। আসার পরে ইমাম সাহেব, হুজুর আপনি আমার আব্বার জানাজা পড়ান, জানাজা পড়াইলেন। এবার নিয়ত বানান, আল্লাহু আকবার, সুবহানাকে পড়লেন, দুরূদ শরীফ পড়লেন। দুরূদ শরীফ পড়ার পর ইমাম সাহেব যখন আল্লাহু আকবার বললেন, এবার ম্যাজিস্ট্রেট কান্না শুরু করলেন। এবার নামাজ শেষ হয়ে গেল। নামাজ শেষের পর জিজ্ঞাসা করলেন, হে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, কি ব্যাপার? তোমার আব্বা ওরওয়াল বাজারে বিশাল বড় মার্কেটের মালিক তোমাকে বানাইছে, তুমি কিসের জন্য কান্দো? ম্যাজিস্ট্রেট ডাক দিয়ে বলে, হে সাহেব সরদার, আমি সেই জন্য আমি কান্না করি না, আমার কান্নার কারণ অন্যটা। বল কি তোমার কারণ? তোমার আব্বা তোমাকে বিবাহ করে দিয়েছে, তোমার সন্তানাদি আছে, তাহলে তোমার আবার কিসের কান্না? কন্যা, সেই জন্য আমি কান্না করি না। হে ম্যাজিস্ট্রেট, তোমাকে তোমার আব্বা শিক্ষিত বানাই দিয়েছে, তাহলে তোমার আবার কিসের ভয়, তোমার কিসের কান্না? বলে আমি সেই জন্য কান্না করি না। তাহলে কিসের জন্য কান্না করো? মৃত্যু, সকলে একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে। তোমার আব্বা মরেছে, তোমার আম্মা মরবে, তুমি মরবা, আমরাও মরবো, তাহলে এত কান্নার তো কোনো কারণ নাই। তুমি নামাজের ভিতর দাঁড়াইয়া কান্না করছো, এত আবেগ কেন জানতে চায়? এবার মেয়েদের চোখের পানে জড়াইয়া কাঁদে, হে আমার এলাকার লোক। ইমাম সাহেব যখন বলেছে 3 তাকবীর দিয়েছে, যখন 3 তাকবীর দিয়েছে, এরপরে কোন দোয়াটা পড়তে হয় আমি জানি না। আমি ডান দিকে কর্ণপাত করলাম, কিন্তু আমি শুনতে পাচ্ছি না। আমি আবার বাম দিকে কর্ণপাত করলাম, আমি শুনতে কি পড়তে হয়, সেই জন্য আমি পড়তে পারি না, কান্না করতেছি। আমার আব্বা মার্কেটের মালিক বানিয়ে দিয়ে গেছে, আমি খুশি। আমার আব্বা আমাকে শিক্ষিত বানিয়ে দিয়েছে, আমি খুশি। হে আমার সাহেব সরদার, এই জন্য আমি কাঁদতেছি। আমাকে এত বড় শিক্ষিত বানাইছে, কিন্তু আব্বার জানাজা পড়াইতে পারলাম না। কিন্তু ইমাম সাহেব পিছনে দাঁড়াইয়া আমার আব্বার জন্য দোয়া করতে পারলাম না, সেই জন্য আমি কান্না করতেছি। কোন এমন রানীদের গ্রাম আছে না নাই? জানাজার আগের কাতার দোয়া জানা না, আছে না নাই? অথচ কত সুন্দর দোয়া, বলবো কি বলবো না? اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان। الله أكبر। একটু জিকির করি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এই কালিমার জন্য হুসাইন শহীদ হলেন কারবালায়। জান চলে যাই, মন চলে যাই, তবু জবানে ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বন্ধুরা আমার, দোয়া পড়েছি, অর্থ বলবো কি বলবো না?
কত সুন্দর দোয়ার অর্থ একটু শুনলে বুঝতে পারবো। আল্লাহুম্মা গফির লিহাইনা, প্রভু আমরা যারা জীবিত আমাদেরকে মাফ করে দাও। ওয়া মাইয়িতিনা, যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকে মাফ করে দাও। ও শাহিদিনা, আমরা যারা উপস্থিত তাদেরকে মাফ করে দাও। ও গায়িবিনা, যারা অনুপস্থিত তাদেরকে মাফ করে দাও। ও সগীরিনা, প্রভু যারা ছোট ছোট বাচ্চা তাদেরকে মাফ করে দাও। ও কাবীরিনা, যারা বড় বড় তুমি তাদেরকে মাফ করে দাও। ও সগীরিনা ও কাবীরিনা ও যাকারিনা, প্রভু গো যারা পুরুষ তুমি তাদেরকে মাফ করে দাও। ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা, যারা মহিলা তাদেরকে মাফ করে দাও। আল্লাহুম্মা মান আহইয়াইতাহু মিন্না ফাআহইহি আলাল ইসলাম, প্রভু গো আমরা যারা জীবিত আছি আল্লাহ যতদিন পর্যন্ত তুমি আমাদেরকে হায়াত দান করেছো ততদিন পর্যন্ত যেন আমরা ইসলামের উপরে অটল থাকতে পারি, সেই তৌফিক তুমি দান করিয়া দাও। কিন্তু আমরা এমন কিছু কথা বলি যে কথার দ্বারা ঈমান চলে যায়, আছে না নাই? যারা ফেসবুক চালান আপনারা দেখছেন বা বুঝছেন জানেন, একজন বুয়েটের নাম হলো রীতা দেওয়ান। নাম কি? নাম কি? রীতা দেওয়ান কি বলছে বলবো? বলছে আল্লাহ হলো শয়তান। নাউযুবিল্লাহ কোন? আরো জোরে কোন? আল্লাহ মুনাফিক। দলিল দিছে, দলিলটা হইল যে আল্লাহ কত বড় শয়তান এবং মুনাফিক, যে আদমকে বলছে হে আদম তুমি গন্ধম গাছের কাছে যেও না। আবার শয়তানকে বলছে হে শয়তান তুই তারে খেল দিয়া যেভাবে এই গাছটার ফল খাওয়া। একজনের আল্লাহ এক কথা বলছে, একজনের আর কথা একজনের, কাজেই এক মুখ দিয়ে দুই কথা বলা এটা মুনাফিক। নাউযুবিল্লাহ কোন? কি কোন? আল্লাহর মুনাফিক ডাকছে হলো রীতা দেওয়ান। এর ঈমান আছে? ঈমান আছে? ঈমান নাই। আরেক দেওয়ান তার নামটা আমি জানি না, যারা ফেসবুক চালান তারা গোলটা চেহারাটা গোল, বাবরি চুল আছে, চুলগুলো গুয়া মরি। হ্যাঁ হে বলছে এই কথা যে গুরুর চেয়েও বড় আল্লাহ ও না। নাউযুবিল্লাহ কোন? গুরুর চেয়েও বড় আল্লাহ ও না। যারা আল্লাহর চেয়ে বড় কাউকে ভাবে সে শিরক করছে। আল্লাহ বলেন ইন্না শিরকা লা যুলমুন আযীম, যারা শিরক করলো সে মহাপাপ করলো, আর আমি আল্লাহ তার মহাপাপ ক্ষমা করি না। তো যারা আমরা যে দোয়া করছি আল্লাহুম্মা মান আহইয়াইতাহু মিন্না ফাআহইহি আলাল ইসলাম, আল্লাহ গো তুমি আমাদেরকে ইসলামের উপর অটল থাকো যতদিন পর্যন্ত তুমি আমাদেরকে হায়াত দান করেছো। এই দোয়া আমরা করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। ওয়ামান তাওফাইতাহু মিন্না ফাতাওফাহু, দুই নাম্বার আল্লাহ নবী আপনি আমার জানাজা পড়ায় দিবেন। তিন নাম্বার আল্লাহ নবী গো আমাকে যখন কবরে রাখবেন, রাখার পরে যখন খাটি দিবেন, খাটি দেওয়ার পরে সাটি দিবেন, সাটি দেওয়ার পর মাটি দিবেন, মাটি দেওয়ার পর যার যার বাড়িতে চলে যাবেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি কিন্তু যাবেন না। বল কেন যাবেন না? জানেননি? যাবেন না এই জন্যই আল্লাহ নবী গো কিরামান নবী গো মুনকার নাকির দুইজন ফেরেশতা আসবে, আমাকে সওয়াল করবে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, এই ফেরেশতার অবস্থা যদি দেখি আমি বলে যাই তাহলে আপনি আমার পক্ষ থেকে জবাব দিবেন। ঠিক আছে। এবার আল্লাহ নবী যখন শুনলেন, শোনার পরে কিছুদিন পরে যখন আম্মা জান খাদিজাতুল কুবরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যায়, আল্লাহু আকবার, বিদায় নেওয়ার পরে আল্লাহ নবী তার জামা মুবারক কাফনের ভিতরে ঢুকায় দিলেন। আল্লাহ নবী জানাজা পড়াইলেন। জানাজার পরে এবার খাটি দিন কবরে লাশ লাগলেন। লাশ টাকার পরে এবার খাটি দিলেন। এবার বন্দরকে সালাম নিয়ে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার কাছে সালাম আসছে, আল্লাহ নবী গো সালাম গ্রহণ করুন। কিসের জন্য দাঁড়ায় রইলেন? এ ভাই জিবরাইল আমি এই জন্যই দাঁড়ায় রইলাম, আমার বিবি তিনটা ওয়াসিয়ত করেছে। এক নাম্বার ওয়াসিয়ত পালন করেছি, দুই নাম্বার ওয়াসিয়ত পালন করেছি, তিন নাম্বার ওয়াসিয়ত পালন করার জন্য দাঁড়ায় আছি। তিন নাম্বার ওয়াসিয়ত কি? আমার খাদিজাকে মুনকার নাকির প্রশ্ন করবে। এই প্রশ্নের জবাব যদি আমার খাদিজা না দিতে পারে আমি বিশ্ব নবী তার পক্ষ থেকে জবাবে দেব। ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আপনার খাদিজার প্রশ্নের জবাব আপনি দিতে হবে না, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার খাদিজার প্রশ্নের জবাব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সহজ করে দিয়েছে। কি
কি কোন কবর প্রশ্ন করবে কি করবে না? কবর তিনটা প্রশ্ন করবে। আল কবরু রাওযাতুম মিন রিয়াদিল জান্নাহ আও হুফরাতুম মিন হুফারিন নার। আল্লাহ নবী ডাক দিয়ে বলে, হে আমার উম্মতেরা, এই কবর কার জন্য জান্নাতের বাগান, আর না হয়তো কার জন্য কবর হলো জাহান্নামের টুকরা। হে কবর প্রতিদিন মানুষকে ডাক দিয়ে বলে, হে পৃথিবীর মানুষ, আমি পোকামাকড়ের ঘর, আমি সাপ বিচ্ছুর ঘর। হে দুনিয়ার মানুষ, তোমরা যখন আমার কাছে আসবা, আমার কাছে আসলে সামান নিয়ে আসতে হবে। আমার কাছে আসলে তোমরা তৈয়ার হয়ে আসতে হবে। কিভাবে তৈয়ার? আমল, নেক আমল নিয়ে আসো। নেক আমল আমার কাছে নিয়ে আসতে হবে। যার নেক আমল আছে তার সঙ্গে আমার ভালো ব্যবহার হবে, আর যার নেক আমল ভালো না তার সঙ্গে আমার খারাপ আচরণ হবে। আল্লাহু আকবার। ফাতিমাতুজ জোহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, আল্লাহ নবীর কলিজার টুকরা হযরতে আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহুর স্ত্রী, যখন ওনাকে কবর রাখলেন, আবু যর গিফারি ডাক দিয়ে বলে, হে কবর, তোমার ভিতরে এমন একটা লোক রাখছি যিনি বিশ্ব নবী রাহমাতুল লিল আলামিনের কলিজার টুকরা। সাবধান সাবধান, তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবা। কবর থেকে কোনো আওয়াজ আসে নাই, কবর থেকে কোনো আওয়াজ আসে না। কিছুক্ষণ পর আবার ডাক দিয়ে বলে, হে কবর, তুমি জানো নি তোমার কাছে এমন একটা ব্যক্তি রেখে যাচ্ছি যিনি হলেন হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহু, তার স্ত্রী। তার সঙ্গে সৎ ব্যবহার করবা, তার সঙ্গে ভালো আচরণ করবা। কিন্তু কবর থেকে কোনো প্রকার জবাব আসে নাই। তৃতীয়বার আবার জিজ্ঞাসা করলেন, হে কবর, তোমার কাছে এমন একটা ব্যক্তি রেখে দিয়েছি রে কবর, যিনি হলেন বিশ্ব নবী রাহমাতুল লিল আলামিনের কলিজার টুকরা হযরতে আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহুর স্ত্রী। হে কবর, হাসান হুসাইন, যিনি যে দুইজন জান্নাতের সমস্ত যুবকদের সরদার হবে। হে কবর, শুধু তাই নয়, যিনি জান্নাতের সমস্ত মহিলাদের, হে কবর, যিনি যে দুইজন হে কবর, হযরত ফাতিমাতুজ জোহরা যাকে রেখে দিয়েছি। হে কবর, হযরতে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরতে হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু, তার আম্মা। শুধু তাই নয়, কবর রে, হে ফাতেমা, সমস্ত জান্নাতের মহিলাদের সরদারনি হবে এমন একটা ব্যক্তি তোমার কাছে রেখে দিয়েছি। সাবধান সাবধান, তার সঙ্গে সৎ ব্যবহার করবা। কবর থেকে আওয়াজ আসছে, হে আবু যর গিফারি, না না, বিশ্বনবী হযরতে বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, তার কলিজার টুকরা ফাতেমাকে চিনি না? আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহু, আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহু, তার স্ত্রীকে আমি চিনি না? জান্নাতের সরদারনি ফাতেমাকে চিনি না? হাসান হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওই আনহুমা, ওই দুইজন যুবক যারা জান্নাতের সরদার হবে, তার মাকে আমরা চিনি না? আমরা শুধু চিনি যার আমল ভালো, তার সঙ্গে ব্যবহার ভালো। এদের বেলা যদি এমন জবাব আসে, আপনার আমার বেলা কেমন জবাব আসবে? হ্যাঁ বাবা, একটু বুঝে আসেন না? আমরা সকলে চিন্তা করতে হবে আমার কবর কেমন হবে। কিন্তু আমরা এই চিন্তা করি সুদ খাইয়া, ঘুষ খাইয়া, তারপর বিশাল বড় নৌকার মালিক হই, বিশাল বড় অট্টালিকার মালিক হই। আমার ছেলে কিভাবে চলবে, আমার মেয়ে কিভাবে চলবে, আমার নাতি কিভাবে চলবে, তার একটা ব্যবস্থা করে দেই। কিন্তু আমার কবরের ভিতরে আমার কেমন হবে, আমার সঙ্গে ফেরেশতার কেমন ব্যবহার করবে, এই চিন্তা আমরা মোটেও করি না। ঠিক না বেটি? বন্ধুরা, বলতেছিলাম কবর থাকবে তিনটা প্রশ্ন, হাসর ময়দানে পাঁচটা প্রশ্ন। হাসর ময়দানে কয়টা? আরো জোরে বলেন। এক নাম্বার, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডাক দিয়ে বলবে, এখানে বাবা, হাসরের ময়দান কঠিন। যেই দিন হাসর ময়দানে অর্ধহাত উপরে সূর্য থাকবে, ওই দিন শুধু তাই নয়, তামার জমিন থাকবে, তামার জমিন থাকবে গরম। কারোর জন্য যার যেমন গুনাহ, তার গুনাহ পরিমাণ তার পানি থাকবে। কেউ সাঁতার কাটবে, কারো নাক পর্যন্ত হবে, কারোর জন্য নাক পর্যন্ত হবে, জুতা পর্যন্ত হবে, সিনা পর্যন্ত হবে। যার যেমন গুনাহ তেমন গুনার ভিতরে হাবুডাবু খাইতে হবে। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই দিন ডাক দিয়ে বলবে,
বান্দারে আমি আল্লাহ তোমাকে 60 বছর 70 বছর একটা হায়াত নামা দান করেছি বান্দারে এই হায়াতটা তুমি কোন কাজে ব্যয় করেছো আমি আল্লাহর কাছে জবাব দিয়ে যাও ফারাজ যাইবনি বেটা হইলে এখন ফারাজ যাইবনি আজকে সারাদিন কয়েক তো নামাজ পড়ছি কয়েক তো নামাজ পড়ছি কয়দিন ঘুষ খাইছি কড়া মিছা কথা কইছি কি কোন যদি হিসাব করি তাহলে গুনার সংখ্যাটা বেশি হবে ঠিক না বেঠিক গুনার সংখ্যাটা বেশি হবে আর যে নামাজ পড়ছি ধরেন আপনার 25 জন নামাজ পড়ছি 25 জনের মধ্যে 5 জন নামাজ যদি হয় হয় কি হয় না আল্লাহ জানে কারণ আমরা সূরা কেরাত যে অবস্থা ঠিক না বেঠিক আমি এক জায়গায় নামাজ পড়াইতাম এক মুসল্লি হাজী সাহেব নাম বলতাম না উনি যখন একামত দিছে আমার সাথে ছিল কিছু যুবক পোলাপান মুসল্লি গ্রাম বেশি একটা নাই তো যুবক পোলাপান আসতে বেরিয়ে গেছে কি তা কই জানেননি আল্লাহু আকবার একামত দিতেছে আল্লাহু আকবার আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আল্লা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ হাইয়ালা ইয়া হাইয়ালাস ইয়া হাইয়ালাস সালাহ হাইয়ালাস সালাহ হাইয়ালার ফালাহ কাতিমাতিস সালাহ ওইসিনি আমি হুন্না আস্তাগফিরুল্লাহ সারা জিন্দেগি কাটাই দিছে কি কোন এমন মুসল্লি আছে না নাই আছে না নাই হে বাবা রব হে যুবক ভাইরা হে মা বোনেরা গো এইভাবে নামাজ পড়লে নামাজ হবে না এইভাবে সূরা কেরাত পড়লে সূরা কেরাত হবে না আল্লাহ বলেন হে নবী আপনি বলেন কুল হুয়াল্লাহু আহাদ কুল বড় কফ দিয়া কুল হে নবী আপনি বলেন কুল আল্লাহ আমি আল্লাহ অদ্বিতীয় আমি আল্লাহ এক কিন্তু যদি এখানে কেউ করে কুল শুধু কাফ দিয়া কুল হুয়াল্লাহু আহাদ তার অর্থ হবে এক আল্লাহকে খাও নাউযুবিল্লাহ কোন এমন অশুদ্ধ পড়া আছে না নাই আর কায়াত পড়ব আল্লাহ বলেন কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন লা আ'বুদু মা তা'বুদুন লা আ'বুদু মা তা'বুদুন হে নবী আপনি বলেন কাফেরদেরকে লা টান দিয়া লা আ'বুদু মা তা'বুদুন হে কাফের সম্প্রদায় তোমরা যা ইবাদত করো আমি তার ইবাদত করব না তোমরা মূর্তির পূজা করো তোমরা মূর্তিকে উপাসনা করো আমি মূর্তির পূজা করব না আমি মূর্তির উপাসনা করব না যদি কেউ বলেন লা আ'বুদু মা তা'বুদুন লা টান দিছে না লা আ'বুদু মা তা'বুদুন তাহলে অর্থ আসবে অবশ্যই তোমরা যার ইবাদত করো আমিও তার ইবাদত করব অর্থাৎ তোমরা মূর্তির পূজা করো আমিও মূর্তির পূজা করব নাউযুবিল্লাহ এখন এমন পড়া আমার আছে না নাই আমাদের আছে না নাই এই জন্য বন্ধুরা আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দেখতে বলবে বান্দা আমি আল্লাহ তোমাকে 60 বছর 70 বছর 80 বছর 100 বছর একটা হায়াত দান করেছি বান্দারে এই হায়াতটা তুমি কোন কাজে ব্যয় করেছো আমি আল্লাহর কাছে জবাব দিয়ে যাও 2 নাম্বার প্রশ্ন বান্দা আমি আল্লাহ তোমাকে একটা যৌবন কাল দান করেছিলাম 15 বছর বয়স থেকে নিয়ে 45 বা 55 বছর পর্যন্ত আমি আল্লাহ তোমাকে একটা যৌবন দান করেছিলাম শক্তি দান করেছিলাম বান্দা এই শক্তিটা তুমি কোন কাজে ব্যয় করেছো আমি আল্লাহর কাছে জবাব দিয়ে যাও 3 নাম্বার আরে বাবা তুমি ধন সম্পদ উপার্জন করেছো এই ধন সম্পদ তুমি কোন কাজে ব্যয় করেছো আমি আল্লাহর কাছে জবাব দিয়ে যাও বান্দা তুমি 3 তলার মালিক হইছো জমিন ভরা মাঠ ভরা তোমার জমিন বান্দারে এই জমিনগুলো হালাল পথে উপার্জন করেছিলে নাকি হারাম পথে বান্দা বাজারে তুমি ব্যবসা করেছো মাফে কম দিয়েছো নাকি বেশি দিয়েছো জবাব দিয়ে যাও এইভাবে যখন জিজ্ঞাসা করবে এই হলো 3 নাম্বার প্রশ্ন 4 নাম্বার প্রশ্ন বান্দারে তুমি যদি হালাল পথে উপার্জন করে থাকো এবার জবাব দাও আরে বান্দা তুমি কোন পথে খরচ করো এবার জবাব দিয়ে যাও হে বান্দা এবার আমি আল্লাহর কাছে জবাব দাও রানী দিয়া শাতুল উলুম মাদ্রাসাতে তুমি দান করেছিলে কিনা জবাব দাও
তোমার এই সম্পদ তুমি যাকাত দিয়েছিলে কিনা জবাব দাও, ফিতরা দিয়েছিলে কিনা জবাব দাও, হজ করেছিলে কিনা জবাব দাও, রাস্তাঘাটের জন্য দিয়েছিলে কিনা জবাব দাও, মাদ্রাসার মাহফিলের জন্য দিয়েছিলে কিনা জবাব দাও, কোরআন পড়নাওয়ালার কাজে তুমি ব্যয় করেছিলে কিনা জবাব দাও। বান্দা নাকি হাউজি বাম্পার গুনাহ কাজের জন্য, জিনা কাজের জন্য, আরো বিভিন্ন আফতের জন্য তুমি খরচ করেছিলে কিনা এবার জবাব দাও। আল্লাহু আকবার। ওই দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাঠ করে দাঁড়াইয়া প্রত্যেকটা সম্পদের হিসাব দিতে হবে। 5 নাম্বার প্রশ্ন, আল্লাহ ওই দিন ডাক দিয়ে বলবে, বান্দা ইলমে দ্বীন শিক্ষা করেছিলে, সেই অনুযায়ী কতটুকু তুমি আমল করেছো জবাব দাও। হে বান্দা জবাব দাও। অনেকে সুযোগ খুঁজবো, হুজুর আপনারা ইলম শিখছেন, আমি শিখছি না, আমরা শিখছি না, আমরা জবাব দেন না, আপনারা জবাব দিবেন। আমি বলতে চাই তলাবুল ইলমি ফারিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিম। মোটামুটি এই হাদিসের দিকে তাকাইলে আমরা মোটামুটি যতটুকু শিক্ষা করার এতটুকু মোটামুটি অনেকেই শিখছি, ঠিক না বেটে? ওই অনেকে বুঝাইছেন, বুঝলাম কিভাবে। আমি যদি আপনাদের এখান থেকে একটা লোককে দাঁড় করাই আর যদি 100টা প্রশ্ন করি জবাব দিতে পারবেন। যেমন আমি তো জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা বাবু আপনি বলুন তো দেখি, নামাজ না পড়লে কি হবে? হুজুর নামাজ না পড়লে গুনাহ হবে, কানাবাড়াও জানে। আচ্ছা স্ত্রীকে পর্দা না রাখলে কি হবে? ও স্ত্রীর পর্দা না রাখলে গুনাহ হইব। আচ্ছা যদি জিনা করে তাহলে কি হবে? ভাই সর্বনাশ, একবার গর্দান ফালায় তুমি জিনা করলে তাহলে বুঝা যাচ্ছে গুনাহ। এইবার যদি আপনাকে 100 না 1000 প্রশ্ন করি জবাব দিতে পারবেন কি পারবেন না? তা আল্লাহ ওই দিন বলবে, আরে বাপ ইলমে দ্বীন শিক্ষা করেছিলে সেই অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছো এবার জবাব দেয়া যাও। 5টা প্রশ্ন যখন করবে, 5টা প্রশ্ন করার পরে বান্দা জবাব যদি না দিতে পারে এবার সামনের দিকে কদম বাড়াইতে পারবে না। বান্দা এবার সামনের দিকে তাকাইবে, বামে তাকাবে, ডাইনে তাকাবে, পিছনে তাকাবে, পিছনে তাকাবে, কিন্তু তাকালে কি হবে? এবার পলায়নের জায়গা তালাশ করবে, পলায়নের জায়গা। আল্লাহ নিজে বলেন সূরা কিয়ামা, লা উকসিমু বিয়াউমিল কিয়ামা ওয়া লা উকসিমু বিন নাফসিল লাওয়ামা আয়াহসাবুল ইনসানু আল্লান নাজমা'a 'ইযামা বালা কাদিরিনা আলা আন নুসাওয়িয়া বানানা বাল يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر الله أكبر আল্লাহ ওই দিন ডাক দিয়ে বলবে, বান্দা ডাক দিয়ে বলবে, বান্দা রে, হে হাশর ময়দানের লোকেরা, ইয়াকুলুল ইনসান ইয়াউমাইদিন আইনাল মাফার, পলায়নের জায়গা কোথায়? পলায়নের জায়গা কোথায়? যখন আপনার আমার নামে যখন মামলা করা হয় আমরা পলায়নের জায়গা তালাশ করি, ঠিক না বেটি? ডাকাত দৌড়ায় যায় না, ডাকাত আমার ধরে ফেলবে, তখন দৌড়ায় বিদেশ চলে যায়, ঠিক না বেটি? বান্দা ওই দিন ডাইনে বামে তাকাবে, ডাইনে বামে তাকাবে না, না। আল্লাহ বলেন কাল্লা লা ওয়াজার ইলা রাব্বিকা ইয়াউমা ইযিনিল মুস্তাকার। বান্দারে এটা তুমি দুনিয়া পাইছো, তুমি তালাশ করলে পলায়নের জায়গা তালাশ পাইবা না, না। এই হাসর ময়দান পলায়নের জায়গা নাই রে বান্দা। তুমি ডাইনে দৌড় দিবা, যখন তোমার সীমান্ত শেষ হয়ে যাবে তখন দেখবা আগুনের বাউন্ডারি। তুমি যখন আবার বাম দিকে দৌড় দিবে তখন দেখবা আগুনের বাউন্ডারি। যখন আবার সামনের দিকে দৌড় দিবা তখন দেখবা আগুনের বাউন্ডারি। তখন পিছনে দৌড় দিবা তখন দেখবা আগুনের বাউন্ডারি। বান্দারে ওই হাসর ময়দান উত্তপ্ত গরম হবে, ওই গরমে কেউ সহ্য করতে পারবে না বান্দা। ওই দিন পলায়নের জায়গা তালাশ করলে পলায়নের জায়গা পাবে না। কোথায় যাবে, কোথায় যাবে রে? দেখি কোথাও নেই পাওয়া যায় কিনা। দৌড়াদৌড়ি করবে, দৌড়াদৌড়ি করবে। বানায় বলছি না, সূরাতুল আবাসা আল্লাহ নিজে বলেন, ইয়াউমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখিহি ওয়া উম্মিহি ওয়া আবিহি ওয়া সাহিবাতিহি ওয়া বানিহি লিকুল্লি ইমরিইন
মিনহুম ইয়াউমাইযিন শা'নুন ইউগনি ওজুহুন ইয়াউমাইযিন মুসফিরা ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة الله أكبر একটু জিকির করে সবাই জিমাইতেছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আছে কই ঘোষণা দিন না লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم বন্ধুরা আমার পরে আসতেছেন আপনাদের গ্রামে আরো কয়েকবার আসছেন শুনছি হযরত মাওলানা হাফেজ কারি শেখ রেজাউল করিম ঢাকা থেকে আসতেছেন আপনারা খুশি না বেজা যেভাবে বই রয়েছেন বোঝা যায় হারে কুমালা দেন আয় আসতেছে ইনশাআল্লাহ আসতেছে আসবে হ্যাঁ আসবে আমরা নারে থাকবে দেই শয়তান দূর করি শয়তান কই আর দূর বাড়া যায় গিয়েছে একটা টান টুক দিয়া ঠিক না বেটি শয়তান কিন্তু কোথায় আছে অনেকের ওটা বাড়ি চলে যেতেছে গা বিবি কই বিবি কই গেছো কই আমি ওয়াজ শুনতে যা তোর ওয়াজ তা হুজুররা কত কত কই ঘুমা দেখছে দুজনে না আমি ওয়াজ শুনুম না ঘুমা লাগছে ফিডামিডি আছে না নাই শয়তানের মধ্যে ভার না হেমত গেছে এনতে গুতায় উড়ে নিয়ে হেননে লাগাই দিছে আছে না নাই নারে তাকবীর লাগাইবো ইনশাআল্লাহ গলাটাকে জারা দেন নারে তাকবীর ইজার আওয়াজ হইছে না কত দূর একটি দেয় দিবি আদার সামনে হেরা দেয় দিছে এরা কত আমরা বইতে থাকি নারে তাকবীর নারে তাকবীর দিন ইসলাম দিন ইসলাম দিন ইসলাম দিন ইসলাম ইসলামী মহাসম্মেলন নারে তাকবীর যাক হুজুর আসতেছে ইনশাআল্লাহ আসলে আমি ছেড়ে দিব আমি ইনশাআল্লাহ দেরি করতাম না অনেক ভাবতেছে বাবা হুজুর তো দরজা ছাড়তো না কামড়দা দরজা ছাড়া দেবো অসুবিধা না আপনার গুছাবেন না যাক বলতেছিলাম হাসর ময়দানে যখন কোথাও পলায়নের জায়গা পাবে না কোথায় যাবে নেকের জন্য দৌড়ে যাবে يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه সন্তান যাবে আব্বার কাছে আব্বা যাবে সন্তানের কাছে সন্তান যাবে মার কাছে মা যাবে সন্তানের কাছে মাকে ডাক দিয়ে বলবে মা হে মা আপনি নিজে না খাইয়া আমাকে খাওয়াইছেন আপনি নিজে না ঘুমাইয়া আমাকে ঘুমের ব্যবস্থা করেছেন মা গো হাসর ময়দানে উত্তপ্ত গরম আর সহ্য হয় না একটু সাহায্য করেন না এবার মা জবাব দিবে না না দুনিয়াতে আমি স্বামী গ্রহণ করি নাই সন্তান কোথায় থেকে হবে সন্তান দৌড়ে যাবে আব্বার কাছে আব্বা গো সারাদিন রোদ্রে পুরিয়া আমার জন্য আপনি রুজি রোজগার করেছেন আব্বা হাসর ময়দানে উত্তপ্ত গরম আর সহ্য হয় না আমাদের কি একটু সাহায্য করেন না আব্বা ডাক দিয়ে বলবে না না আমি দুনিয়াতে বিয়ে করে সন্তান কোথায় থেকে হবে এবার বিবি যাবে স্বামীর কাছে স্বামী যাবে বিবির কাছে ছেলে যাবে আব্বার কাছে ছেলে যাবে আম্মার কাছে আম্মা যাবে ছেলের কাছে ভাই যাবে ভাইয়ের কাছে বন্ধু যাবে বন্ধুর কাছে কিন্তু কেউ কাউকে সাহায্য করবে না এখন ওই দিন হাসর ময়দান কেমন হবে আল্লাহু আকবার
কঠিন তর কঠিন, কঠিন তর কঠিন। এইভাবে যখন উত্তপ্ত গরম আর সহ্য করতে পারবে না, সবাই বসে বসে পরামর্শ করবে, না না কেউ কাউকে সহ্য করবে না, আসুন আমরা যাই আমাদের আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালামের কাছে। तमाम পৃথিবীর মানুষ হযরত আদম আলাইহিস সালামকে বলবে, হে বাবা আদম, আপনি আমাদের আব্বা, আপনি আমাদের আদি পিতা, আপনার সন্তান আমরা। ওগো আল্লাহর নবী, আপনি একটু তাকায় দেখেন না, হাসর ময়দান উত্তপ্ত গরম আর সহ্য হয় না। আল্লাহ নবী গো, একটু সাহায্য করেন না, সুপারিশ করেন না, এই হাসর ময়দানে গরম আর উত্তপ্ত গরম সহ্য হয় না। আদম আলাইহিস সালাম ডাক দিয়ে বলেন, না না, হে আমার সন্তানেরা, হে অন্যান্য নবীর উম্মতেরা রে, আমার দ্বারা সম্ভব না। কেন সম্ভব না? আমার আল্লাহ যখন বলেছিল, ওয়ালা তাকরাবা হাযিহিস শাজারাতা ফাতাকুনা মিনাল যালিমিন, ওয়ালা তাকরাবা হাযিহিস শাজারাতা ফাতাকুনা মিনাল যালিমিন। হে আমার সন্তানেরা, আমার আল্লাহ যখন বলেছিল, হে আদম তুমি গন্ধম গাছের কাছে যেও না, আমি গন্ধম গাছের কাছে গিয়েছি, গন্ধম গাছের ফল ভক্ষণ করেছি। হে আমার সন্তানেরা, আমাদের সম্ভব না। আমার আল্লাহ যদি ডাক দিয়ে বলে, হে আদম তুমি কেন গাছের কাছে গেলা, যদি আমার আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁ আমি উত্তর দিতে পারবো না, কাজে আমার দ্বারা সম্ভব না। তোমরা যাও হযরতে নূহ আলাইহিস সালামের কাছে। तमाम পৃথিবীর মানুষ হযরত নূহ আলাইহিস সালামের কাছে গিয়ে বলবে, হে আল্লাহর নবী আমাদের জন্য সুপারিশ করেন না। নূহ আলাইহিস সালাম ডাক দিয়ে বলবে, না না, আমাদের সম্ভব না। কেন সম্ভব না? আমাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন বলেছিল, হে নূহ তুমি একটা নৌকা তৈরি করো, কিস্তি, আরবিতে বলা হয় কিস্তি, হে নূহ তুমি কিস্তি তৈরি করো। আমার আল্লাহ যখন আমাকে বলেছে, হে নূহ কিস্তি তৈরি করো, আমি কিস্তি তৈরি করেছি। কি কোন যে এই দেশে পানি নাই, এই দেশে নৌকা বানালে কি বলবে? মেন্টাল বলবে না? মেন্টাল বলবে। হেরা করে দূর। নূহ আলাইহিস সালাম আসলে পাগল হয়ে গেছে, কারণ যেই দেশে পানি নাই সেই দেশে আবার কিভাবে কিস্তি বানাবো, এই কিস্তি দিয়ে কি করব? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নূরে কয়, হে নূহ তুই কিস্তি বানা, পানির প্রয়োজন আমি আল্লাহ দেব, আমি আল্লাহ প্লাবন দিব, তুমি তাদেরকে দাওয়াত দিতে থাকো আর এই প্লাবনের বই তাদেরকে দেখাইতে থাকো। তারা কহ মাতাত বালাকের দোষ পড়ছে, প্লাবন পানি নাই, প্লাবন আসবে, পানি নাই নৌকা বানাইছে। কাফেররা কো যাক নৌকা যখন বানাইছে, হ্যাঁ রানীদের বিশাল বড় নৌকা যখন বানাইছে, বানানোর কাফেররা কো তুই এটা হুবে দে লাভ নাই, হ্যাঁ ছোট ছোট ছেলেরা আছে না, যুবক ফুলারা ল্যাংটা ফুলাফান আছে না, হ্যাঁ রাসূল আইছে কয় তোরা যা গিয়া আসে এটার মাঝে গিয়া আসে ইচ্ছা তাহলে সবাই মিল্লা, হ্যাঁ পায়খানা পত্র পায়খানা যার যত ময়লা আছে বালা করে সারতে থাক, বস সারতাছে সারতাছে সারতাছে। নূহ আলাইহিস সালাম আল্লাহর কো, আল্লাহ এটা কি তা করতেছে? আল্লাহ কো, লা করিস না, সুবহানাল্লাহ, এটা করব দো, আচ্ছা করতেছে আমি আল্লাহ ব্যবস্থা করব। হ্যাঁ বুলামান ইচ্ছা করে করতে 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 একবারে 12টা বাজে আসছে। গ্রামের আসলে একটা কানা কানা কো সবাই যখন যাইতাছে, তা আমি বাকি থেকে লাভ কি, আমিও একটু শেয়ার হই। কি কোন এ খানা বেড়ার দোয়ারে নে উড়াইছে, উড়ানোর পরে হে গুড়ার মধ্যে বইছে আর বাতার মধ্যে দৌড়ছে। হে বাপের বাড়ি টাইসি লিফটি, বুঝেন না, টাইসি লিফটি হে কুতান মারছে, রান তাস না শরীরের মধ্যে, হে কুতান দিয়েছে হাত যেন ধরে রাখছে, এরা খবর নাই, এ উল্টে গিয়ে পড়ছে। যখন পড়ছে কি কোন মনে করেন ভিতরে গেছে কিছু গেছে, যাওয়ার পরে হে রে আল্লাহ কো, তুই যখন আইছস আমি আল্লাহ তোরে ফেরত দিয়ে লাভ নাই, আমি আল্লাহ তোরে বালা করে দিলাম। সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে কোন অনেক আসবো না, আমার সব ভালো গেছে। হে বাড়িতে গেছে, কি রে তুই তো চোখ বালা, কি আব্দুর রহমান তুই তো চোখ বালা, কোহায় বল কেমনে পালাইছে, কোন কুবিরাজ? না রে কুবিরাজ না, ও নূহ আলাইহিস সালামের কিস্তি এটা গেছিলাম আমি, একটু শেয়ার হইবার লাগে, আমি কিছু পায়খানা করতাম, আমি উল্টায় পড়ছি আর নূর নবীর আল্লাহ আমারে বালা করে দিছে। ভাই সর্বনাশ রে, আমরা যাই ওহন এলাকার যত ডায়াবেটিস, হার্টের রোগী, টাইফয়েড রোগী, জ্বরের রোগী, যত রোগী আছে, কাশি আমাশা হার্টের যত রোগী আছে সবাই যাইতেছে, গিয়ে একটা করে ডুব দে, যে ডুব দিয়ে আল্লাহ এর বালা করে দে, যে ডুব দিয়ে হের আল্লাহ বালা করে দে। বালা করতে 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 তখন ময়লা শেষ, কিন্তু গ্রামের মানুষটা শেষ হয়েছে না।
কি কোন গ্রামের মানুষ শেষ হয়েছে নাকি মহিলা শেষ? এরা আচ্ছা দিহি একটু দয়া পানি দিয়ে গোসল করলেন কাম এর দইছে বালা করে দইছে, হ্যাঁ বিম সাবান দিয়ে বালা করে দইছে, দয়া এসে পানি দিয়ে গোসল করে, পানি দিয়ে গোসল করে আল্লাহ কজা বালা করে দিলা। আল্লাহ হে নু তোমার এই কিস্তির মধ্যে তোমাকে যারা নবী মানছে 43 জন বা 40 জন মতান্তরে 80 জন বা 83 জন যারা তোমাকে নবী দাবি করছে, নবুয়ত তোমাকে মানছে, হ্যাঁ তুমি তাদেরকে নিয়ে এই কিস্তির মধ্যে উঠাও। আর তোমার যত সম্ভব যত প্রাণী আছে প্রত্যেকটা প্রাণী থেকে লেডিস এবং জেন্টস এই দুইটারে এক জোড়া করে তোমার এই কিস্তির মধ্যে উঠাও আর দাওয়াত দিতে থাকো। এই তোমরা এক কাজ করো, মাধ্যম শহর লোকেরা এখানে প্লাবন হবে, এখনো সমাজ তোমরা নবুয়ত গ্রহণ করো, আর তোমরা আমাকে ইসলাম আমাকে নবী হিসাবে মানো, আর না হয়তো তোমাকে প্লাবন দিবে। নূহ আলাইহিস সালাম তার ছেলের দাওয়াত দিতেছে, বাবা রে হে কেনান প্লাবন আসতেছে, আব্বা কি তাকো মাথা গরম হয়ে গেছে, প্লাবন বলে আসতেছে পানি নাই, বাজান আসতেছে আর তুই ডুবে পড় মরবে, আব্বা যদি পানি যদি আসে আমি বাড়ি তুই যাবো গা, বাড়িতে পানিটা কই যাবে, যাবো গা 3 তলা বিল্ডিং এর উপর, 3 তলা বিল্ডিং হতে কই যাবে, তোকে পাহাড়ে যাবো গা, পাহাড়ে পানিটা কই যাবে, যাবো গা পাহাড়ের আগার মধ্যে যে গাছ আছে এই গাছের উপরে, গাছের উপরে তুই জায়গা তখন কি তা করবে, এত পানি উঠতো না। আল্লাহ রাগ দিতেছে, তখন প্লাবন শুরু হয়ে গেল, আস্তে আস্তে করিয়া কাফির মুশরিক বেঈমান মরতেছে মরতেছে মরতেছে। আর নূহ আলাইহিস সালাম ছেলে আস্তে আস্তে বাইতে বাইতে বিল্ডিং এর উপর উঠছে, দেখা যায় না বিল্ডিং পানি উঠছে, পাহাড়ের উপরে গেল, পাহাড়ের উপর পানি উঠছে, পানি পায়ে উঠছে কেনান উঠছে পাহাড়ের উপরে গাছের উপরে, এবার পানি গিয়ে উঠছে গাছের উপরে, যখন উঠছে ছেলে তো মহব্বত আসে না নাই আছে, দেখতেছে হারিয়ে ছেলেটা আমার চোখের সামনে মারা যাচ্ছে, না আর সম্ভব না। এবার কেনান ডাক দিলেন, হ্যাঁ নূহ আলাইহিস সালাম ডাক দিলেন, হে কেনান আয় 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 আয়, আল্লাহর পক্ষ থেকে আওয়াজ আসছে, এ নূহ এখন এই মুহূর্তে কাউকে ডাক দিলে আমি আল্লাহ গ্রহণ করব না, এ তোমার ছেলে তোমাকে গ্রহণ করা নাই, আমি আল্লাহ এই মুহূর্তে তোমার ডাক আমি গ্রহণ করব না। দ্বিতীয়বার আর ডাক দিবা না, যদি দ্বিতীয়বার ডাক দাও তাহলে নবুয়ত দপ্তর থেকে তোমার নাম কেটে দেওয়া হবে। আবার উম্মতের ডাক দিয়ে বলে, আল্লাহ নবী গো আমাদেরকে সুপারিশ করেন না, আসল ময়দানের উত্তপ্ত গরম আর সহ্য হয় না, আমাদের মগজগুলো টকবক করতেছে, আমাদের ভিতরে যত যন্ত্রগুলো আছে নারী বুড়ি কলেজা গিলা যতগুলো আছে এই সমস্ত সব কিছু মোমের মতন গলিয়া গলিয়া নিচদা বের হচ্ছে, আল্লাহ নবী গো আমাদের জন্য সুপারিশ করেন না। নূহ আলাইহিস সালাম ডাক দিয়ে বলে, হে আমার সন্তানেরা, হে আমার উম্মতেরা, এই অন্যান্য নবীর উম্মতেরা, আমার আল্লাহ যদি ডাক দিয়ে বলে, হে নূহ তুমি তোমার ছেলেকে কেন ডাক দিলা, যদি আমার আল্লাহ আমাকে বলে হ্যাঁ ঠিকই বলবে, কাজে আমাদের সম্ভব না, দূর হয়ে যা দূর হয়ে যা, অন্যত্র তোমরা চলে যাও। তারা নৈরাশ হইয়া হযরতে মূসা আলাইহিস সালাম আসবে, মূসা আলাইহিস সালামের কাছে আসবে, আয়েশা ডাক দিয়ে বলবে, ওগো আল্লাহর নবী, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে ক্ষমতা দান করেছে, আল্লাহর নবী গো, ওগো আল্লাহর নবী, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে প্রমোশন দিয়েছে, আপনাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রমোশন দান করেছে, লকব দিয়েছে মূসা কালিমুল্লাহ। আল্লাহ নবী গো আপনি আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি তুর সাইনা কথা বলেছেন, আল্লাহর নবী আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করেন না। तमाम পৃথিবীর মানুষ ডাক দিয়ে বলবে, ওগো আল্লাহর নবী আমাদের জন্য সুপারিশ করেন না। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম ডাক দেব, হযরতে মূসা আলাইহিস সালাম ডাক দিয়ে বলবে, না না আমার দ্বারা সম্ভব না। কেন সম্ভব না জানোনি? আমার সাথে যখন একজন বেঈদিন তর্ক করেছিল, আমি তাপ্পর মেরেছিলাম, তাপ্পর মেরিয়া তার দেহ থেকে মাথা আলাদা করে দিয়েছিলাম। আমার আল্লাহ যদি ডাক দিয়ে বলে, হে মূসা তুমি কেন এমন করলা, আমার আল্লাহ যদি বলে হ্যাঁ ঠিকই বলবে, কাজে আমার দ্বারা সম্ভব না, দূর হয়ে যা দূর হয়ে যা দূর হয়ে যা দূর হয়ে যা, কাজে আমার দ্বারা সম্ভব না। तमाम পৃথিবীর গুনাহগাররা কোথায় যাবে রে, কোথায় যাবে? আবার দৌড়ে যাবে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কাছে, হে বাবা ইব্রাহিম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন